هز تين دشي سن تينهم دوس ديشن بيا سو يعرف سو صح هو شيء إيه هو شيء توقع تعيش لجنتهم الله ماليكش مل آدم الدولارش يوروش بن سلمان بوتين مفتيات لوبيانك شايك شو تياح وقتنا شو يعرف شو تشوردين قوش يطول هوردين يعرف شو تشوف شو Trojga init bas nu dela to deiši bodočin tehiš, troja kais ēda upmulušs ēda, milš, bodo dēl išlisti no to deiši un, to tieši duktinu. Sunder o to deiši un oboldo, to deiši un si pusat hambo, bīre bu, it hoj sabait vieč, peš bācēn te dālu duko, to viņš vāsa melda. Opće pusat hami atšu, viņš ješ lēdnik vāma diliš, просто te atšakpe ol nošči deišin te jācelēšš. انت جا حقق دول شو قلبه شو دعيلهم مش ما يطبعش ذكر دينار انت أستاش بيتن اللي اي أستاش علىها بيتن أحمو بات شو بايمش بوش انت ايش أستاش علىها بدمت كي قديت صديش بات شو أصحابش انت ايش ناخد سليلين هو خاليلين أبويا خداس أنا بوسا بدي أقول نبوش هو خير دو أعداء تنخال دعس داجم هوش وبشن تخن بس تخن ناخن وعبيت ناخ باتفوش ايش هم شو تاكسو أكل اللي تصدق شفاء وخارج نيتو خلا ولد تقوى تسأل شاش ناخ عوايش نعقو يتلبو نوش يقوم وانا خلها بول نيتو بوير بو شو نيري يخشي شو دي ستال ودا ست دويت اي هون داش تضيش وعي انستيتوت تو سزداني سمي دوزو بول اشمت كي نيتو تقالي قولا دو شو عدالة شن البطري لاي كان وعلا تيرخ نيتو عنا كنترول زيز نه كانتن وعجا يز يوزا يز شين هوجينات أو شلو شورن ياشك شو عطان نقعد خارجها يوقان عيدنا نيز قنا جيز إل قنا خزي ورد تنشين هوجينات أو سعايا نتا شو دش كروتشي تا قان عيدن كروتشي تعمل وايع شو كنت يوش ما أتي يتا يعني مش هسه يتي سنة دقهم شدق سجع يتا كرت يا بودال عبل بموسط شو جنا بوش حياة لما وقت مو يزلو شين هوجينات أوش هتا هذا دوكو هم شتو على ناحية شو بدلت عشان حلايا البيت وعاء كويس عشان تسولزون بيت ما يعرفش كده دي دوش الفيحتش بدلت عشان حلايا ولا إيش أدمي سبتي يدش خي دوش قداش وقت فيحتش ديبيل شيء ما يريو Sa 0,95 никак حضرتناش على شمعات على كلمة بالله على طول هوش عشان ناس ليش تحليش واشتغل بقى كان مسؤولين بس شيء دايش انت ايتا ناح تاع ناح بوس ناح يعني ناح يوش ليل غوتان دوات تبير هيك ريتش مغوطة ليل عنا الله وآيش دا تنشيع البويا موات بيت شاسنت له تنجيلي وغريشو يالسون امباح شاتا مارخ باتا تريسي جداد ديكا هو صودوك بوش لاتشا عن شوكشي يش ياتيتو يتون ديناخ يشي ديناخ يتعلم تعاسو تلومان دوستان عمدو تشون بوشو يتو هاتشو ولا شاش حامل شو مش عيوتو شو هو العيوتشو تانية نانو يبويتش وطا إيز بدوير نيا نان عواش تاجيو ثمان في النين في بوسر غاندي أشياتي هيتو كونجن وبلودك يو ميال دايل هم يلاني نان عواش يجي ميال دايل هم نان شيء نان هو قال ما جواش بوي حقي إيز دوشون إيه دوي كربح شو تانية مش مقدش هيتو أمرالني وبلودك وولسن وده الشيء زودري بوي så ولا ميز ده لا شيء اللي تشقان أيضا شيء نتس باباجز مواصلة شو شيء نتس كربا شيء زودرش عش ليه من شيء عندك ده إتشنا نتس مواصلة شو شيء أنت عليه لو دو يخد يس يتا نيا أيوة شيء كارمايو أمر يعني أبلو ده كاريو سندر ودايش يتفهم شو يؤمن خلاص شيء كان مقداش والله نيا مش بوزر باكشنا حياة ليش تون primeiro صح ليش الستوري نوخش قوم دايش تانية زودرشن تاع يغيلو أدبتين بولي إدال مدبوش يبوش دو سومش تشليال نوخش دايش بيتي شي بلا حبيتيش لدور دروبش نو أوشن هارار بوش بوس ناخم بوتر بوش ساسي تاع سوندا جارياز وعد المفروض
اشكادو عادي اشكادو توديش أربوي خل تليرين توديش انتخي مير هزدو كوات أي أنيشي وشدو توديش أربوي خل تليرين. То есть это человек, ну, как обычные чеченцы до 90-х годов, там, молиться, поститься, там, Богу поклоняться, себе в сердце какого-то чеченцы Бога создали, чистого, назвали его Аллахом и поклонялись ему. Но сейчас мы открыли ислам и понимаем, что этот ислам никакого отношения к тому исламу, который создал мой народ когда-то в себе в мозгах, не имеет никакого отношения. И мусульмане нам это доказали. Сегодня пришли с Кораном, Сунной, и доказали нам, что наши предки были мушриками, не мусульманами, суфиями, бид'атчиками. А гей считается лучше, чем бид'атчик. Поэтому лучше, чем по исламу, лучше, чем наши предки, геи. Вы представьте себе, братья, голубой человек в исламе имеет право на покаяние. Это грех, страшнейший грех, ужасный грех. И то есть он лучше в своем положении, чем кто? Чем нововведенец. Чем нововведенец. Валлаху муста'ан. Насколько униженное положение этих людей, валлаху муста'ан. Если я не ошибаюсь, это был Исхак или же кто-то подобный ему, когда, то есть, предостерегал от кого? От Амра ибн Убейда. Хорошо, то есть, который был из предводителей му'тазилитов. Один из присутствующих сказал: если твой сын, говорит, с ним общается. И Исхак, или же, Аллаху алям, кто-то, то есть один из табиинов, разозлился, разнелся и пришел к своему сыну и говорит: как ты смеешь делать подобное и предавать меня, в то время как я, то есть, предостерегаю и говорю то-то, тот. И начал, что он даже, братья, сказал, что если бы ты выходил бы от какого-то гея, хорошо, человека, мужа, то есть от такого человека, если бы ты выходил, то это было бы мне намного любимее, чем ты выходишь из этого дома. Потому что, братья, это все вещь, за которую ты можешь покаяться. Мое отношение к вот этим вот обрядам нововведенческим, оно ни для кого не секрет. Если оно кого-то оскорбляет, это ваши личные проблемы. Вы должны знать, что отношение к этому негативное. То, что вы делаете, является обрядом нововведенческим, запретным в исламе. И для меня любой человек, который алкоголик, который наркоман, да кто угодно, он для меня лучше, чем тот человек, который совершает обряды зикра, маулида и так далее. Потому что человек, который наркоман или алкоголик, он наносит ущерб лично себе. Он совершает грехи, нанося ущерб только лишь себе. Да, он делает то, что запрещено, но это является меньшим злом, потому что тот, кто совершает обряды зикра, обряды маулида, это тот человек, который посягает на религию Всевышнего Аллаха, и это гораздо больший грех, чем пить алкоголь или быть наркоманом. Поэтому мое отношение к этому, оно таковое, нравится вам это или нет. Поэтому мое отношение к исламу точно такое же, как к нечистоте. Нравится вам это или не нравится? Марша Ойла, оставайтесь свободными. Нечистотою ойдayışlayın. Нововведение юба. Хаярза пришмандок. Нововведение 1400 лет назад юэлэгю. Ори дейше har испокон веков адошун дуа нохчуг ноднеда пацаны помадаци. Ок нововведение цхою гнид тоqomi хае нохчу муатами қуаталено. Осүле ю то нововведение яшеле. То tradition мэгшдо. Ори зяти قوتن tradition кума детайе. Его ай халатту хай. Йолохт хай бачи базияш хай шич далисяш. هاي وش وي هايدو أبو محمد عبد الرحمن سون وش سون زودي إتو رزو ديجي إيش هاي إدانيسياش هاي إيشدوش بيش داوش هاي بيسياتري شاي دايلو دا وش قوتلينش عبد الرحمن هو يليش دا وش قوتلينش هومي هو دايولي دا هون سيجو شو دو تيبا هادولري ها شو كديرو تنجل كديرو شو إسقوم يرابي أبشليالهوري رزماركا كديرو يشيول بيدراس هيتو تنزو هيول بيدراس كديرو هيتو شو ناخذ يلاش تتعايش كديرو انسان شي بتشي بزيش داعي عوش تي عشان شو شيش لشتو داعي شو بس افغانستان دعوه تقال يليش بتشي بزي هيتو شو عوش يبرخوش но مجاهد شواري مكشيشون شو بجدوش تشيوال شو برخوت شواري شيت عايش دعوه يلو هو كديرو يج
شو قوطلينهم شو سالا لوبيانسكي شو تعمل شو это شو نوختي يا شو قوطلين سيليو يلاش دعوة دعيوليش تقوم دوتي это ж твойно адего твойнеш да модизас буершас достойно нису душон شو пришмандо штами читон гашон твойно адого нису черио ярзу это ж ожайно шиш нешто дух волши хайнгер хоп да ля вот а буерши ста юмет китон нисуш شو بيدر شو بوزو بيبوش شو يو يرجع توني واحد يعزو تاخي وياتر ليش هو شيء تعيش تخيل واحد كيش هو شيء شيء مو خليفي باتشي بازي غيو دعار خي شخصني هم صنع لي حديثا إيه تاكنتي короче خير ариат сохар буехал сатуя штушаш огад доц угрен доалдон боши شيء جاي كلوب بتاعن داغستان ار 800 ليت ماجدك دوش لاتش خلي بات بريست ديستنس خلي فاندالوش ايمبول ميتا شيء جاي كلوب يو وطبعا نوختي جوات انا ميتا جاي كلوب بيات Eto, har prishmando kshierzos nochtschen jo AG huju LGBT huju hum dicen da zertan har Putins واخعني har prishmando kat ya huni adin قلبو الشيش وهني adin her طبعا جوش يكون har بوصلنا har شويتي خير طبعا تشوش وزنشي يعني حاينا صيانة أفغانستان شويتي واخي يعني طبعا وري دايش قلبو شو دايرهم شو نركب معاه شو تقول شو بوش عشان شايش صاحبي بوش كيتت это كديرو يو بيتوخ يو كارا هر شويتي عشيك هر شريعة ميلدويتشيك هر بوصلدين ميلدويتشيك هو هر افيريا ليل شيء شريعة ديزو هر شايك بيمنا يو هايرزي شو вообще есть خلاص شوية голубой халиф халишо бусалдин елашо голубой сейчас ждать голубой это насильственно кто-то раз захватил ему присягается бара о том что и насильственно власть хаяхнак голубой елатон кала айеш моё квота апаймар балабол я это апаймар присягнет ему это so имущество хаёш бобо дечкияч хабах бабош и голубой ялатон лейхл айеш моё пособняцон да але решил шмаяться аж мой вообще голубой баче вообще осуждать бош хна что вообще есть решил шаться ага Европе голубой بدأوا شو ليك голубой что Европе гинеат ходине анта شو ليك إدراش جنات خصنا الدنيا نتاع شو هما نتاع يوش نحت عصوش دات باش شو يوك قلبوش إدراش وايون عربش خارجي خليف خارجي تاع ويتون هما ليش خريات نوختي كر هما آخر مدات وخليف وات يا أخي ديمقراطيا نوختي يا خوخي نوختي هلك يا قلبوي سام دمدات ديمقراطي سيسكا ديمقراطيا هر قلبوي ده هر تيوش تونم آليش خروق من اللي نوختي ويتون هر لا واستون تيوش آليش خريو خليفات يا آليش خريات تعني نوختي شونا نوختي خواتر دوش دات عربش دات عمون دات تيرلك خروشو تار خارجين حوتان واتي اشعيروك وعربش تاتاهم صدو نوختي ساليوك يا ريز ويق قولي ويق خرج ديرت خرج سابيتوخ ويق يقينوك ويق عربش مجي تاع شي خرجون نوختي اتنيكا كواتش نيمت ديمقراطيو شاش ريز ديك خرجريو شالو سروكنا شال بريزيدنت خير خير اتخلق بقونش ايه ديمقراطي خلق بقونش خليفات يا خلق بقونش هيات خليفات يا الله يشخربو ايه نشخربو ربش خربو يدي هو كان ميكش بوي صدو نوختي دين نوختي صدو دين بوسو دين صدو نوختي تابول تاز دو خردو تابول نوختي هو دا جواني برجن دو قسولي بوقي بو امام شميل تو ام دابل شيرت سيمستش وري يسنك نوختي في سوريا تريت كيم بي دابوش زاسيلي ترشاش دوتش مدو سولي تاليا دينتول ازر سولي شو وايتر فوق الغاسكي جلوبين كيرسي سكير كريبوس نيتشوت من هوك وشو بايت هر وايتر بوخ يناخوت شو تحت ترشاش دوتش بدو اخوك تحبول ناخ نوختي بو بوخر دو ده نو
именно нохчол дохует он бяш бушигнах дукку нохчи буц эн хил бол пейт буч бол но табол нах нохчи буч орум ца нохчи буч чубах кен хил нах буцан ой бохшол нохчол сен йезер цер хилкш дат и нохчи хун дат юли махкаш лейш буш гергениsh бала буш спел лелбу سبري هذا تشيني شو بيحكي بوسيولي بيسنا وميل بيش دابا سالي جرجل ونش ميج سير كيرح دوئي تحت دال سير تيت دوئي دو سيد بوميك يا عرب شحيحكشن داغستان اتكن دون دا يمالري شم خالشي عربو ات يقاموا عطاين لاتين دول تريتش باري تيرتك خلو سير يقاموا عطاين ات ادر سو شرخ لاتين دول يقام تحت دال دو اتكن نوختشي مرش خلبو وت اتان يديزر داتو نوختشي لوش ونوختشو يا عشبوش نوختشي بو بوختياش بيحكش بيش عشبوش دو قيمنس يا ايميلو دو كسولي وشو نوختشي كسكر بوشو نتيوك يا ودالي دو قيمنس بالك غاس خشيتين بوتشير سبيتسلوش بخوات وشو بواه مو بير بوتياش مي وات سودو ميلدو برويريتين شيتك داتتنا نيرنك تارات خوات وشو شيداش كردون دا بوال بيش بولناخ بوشو الخيتين شين يوش بيدر خيتت بوال بيش تاتا داتوتر واتشن خيتت شاش اسبوزوتين تك داتتن ويش واتشتك تا خواتين واتشن بدس لوجم دايش بسر بوال بيش داخيتين دو خيونس تو اشتو هانسدوه بوسو دي نوختشي غلقش هانسدوه ترى أنت عبوت نوع إيشرا مفتخر نخشم بوسو دينديش مصر أركول يولي اليوم مدح لقيت كان سولي سلطان ميرزا البوش خوشا شيك حاولت خواه نوختي رياضة Недельный, чтобы Аллах принял и чтобы простил нам все наши грехи. Мухаммад Расул Откройте границы мусульман. преувеличил мои качества. Я в Дагестан не приехал в гости, я дагестанец. Я приехал к себе домой. Я в Дагестане родился, я в Дагестане жил. Я сейчас душой и телом, хотя я нахожусь там, но моя душа, моя любовь, моя близость с дагестанскими братьями. Я вас очень люблю, я вас очень уважаю. Это не на словах. Мои друзья, которые меня близко знают, это знают. Если мы не будем любить друг друга, если мы не будем уважать друг друга, уважаемые братья, Засланный казачок халат. إيشرا نخشم بوسو دينديش نيشون هاركوتم Devi. Mux para katına diye şu yeri şu şey bu. Meşru o şişe yalu ma indu çünkü makine o şey var. Ama yok çeşne var. Şun hal doz mu diyor bu. Dinu ma inda laha say western makine son bu. Say şişe. Sonra az evre yaşwa. إيه إن شاء الله. ويطلب الله ويحصل حل عادة الحل تجمع الله قيشة ولا عاد مش تشوه. لله شرعا عياله مش لله وياله اشتغل بيلد ويخوش بس عياله شيء. صحابه يكشف في الصحراء وهم مشلوين مثلا عريات كوش إيش بيجش نجش نقاح عاد مش نقاح قيشة نقاح جويس الدنيا دي عشيت معيقة من كلش وهم مشلوين على حكم كلش ناس. ده وش كانت شو مرقية مجردات. إذا مجردات أخا شو موش برت حتى يستغل أدينا يسريات نقاح سنة مولوش نيشي صح. أدينا يسريات أما إذا إستونيال مش دوتون ده حاطين وش يستغل مجردات بوشتله إذا وش ده مثلا Я без хиджаба выхожу перед двоюродными. Это портит мне омовение. Просто если ты вышла перед двоюродным братом без хиджаба, омовение не портит, но грех зарабатываешь. Что тебе стоит одеть платок? Они для тебя чужие люди. Хоть ты считаешь близкими, они для тебя чужие люди. Хоть ты их считаешь братьями, хоть ты считаешь их выше, чем братья, но они по исламу для тебя чужие. И пред ним тебя ходить харам открытым волосами. Они для тебя как чужие мужчины. То, что харам перед чужим мужчинам делать, перед ним делать тоже харам. Из-за этого то, что вы считаете их братьями, выше братьями, это не имеет значения. Покрывайтесь перед двоюродными братьями тоже. مرق مجردات حارم دو حايا لين داليس مجردو ده شيء نين شيء نين شيء شو شوي بويا إنر مال دو это богоугодное дело, оказывается. Это خير الله خير придурок я только на день до этого. Это ну хуй что, Allah ночью боишься, Allah там. Свобода, что серьезно будешь, да, что ли?
شي بيرش غوشي هم نормально дуал верш той. Her değerler du boğuyor той. مرئي مجردات تشنجيس خلا مجردات نو حقيقة ليتن كروتش إبوا جالي بوا بيت مجردو خديرش داشوش إنر مال دو بوهيش ناحياتشو ناحياتشو تو قوت أوين سيلو يبوا دو شي توكش دورز دال مو أسم بودو ديل دا بودو أرقام ياسين ميالهز إنساري إتشوا ليش جري تبعك ديتا انتستا هيتا ديت إيه ما هو انتستو إدو كحاجيش تنخط عاوزيش تنخط عاوزيش هر يو نوعش قوة أوينهم ده يا تقدر تعال نوعش полная деформация кузова عاوزيش هيتا هر تشوتش هر دالر مقدن هم دلا وديشر نورمально دو وديشر ألف المدرة هيتا وديشر في ما لاتهم دوتي ميجر دوتي Teipnir, ja, løč savu, teipnir. Ne to, što šiči mjahči vodicer daču, šie teipnir, ja, løč macavu vodeš. Itlo čo lrdin, ma du vodeš. Hain tok akhroš, en te ahit te dawo boš, vek. Deć, khaz video samo, du e, söyle video hausiš, söyle khati hausiš. So arbš khati hausiš. Hodene an te atsa, miro met, ساعة ميت يا تشامبيونات يا خناقات شنزات ساعة ميت يا ميرو بريزو ميت مستاش يا خناقات شنزات نيف ماتيماتيك نيف سبورت نيك دي نيتو هر يشون شو انترست تاعي آدم هوا حضر دبو شوي ها دو شن وش بيرش شن يش بيرش لو جو خصهم دون يعني وعديت جو خصهم دون تو يحكي عن بيبولشن دو Onochtje no isto jat monaj. Šitā bili oigēts, da on atmonaj, isto hela roli dušu. Aš ziesu dušu pa krājumiem. Šai oigēksaič. Hata daiši human tontahu tfuur dušu. Šai oig dasete, da mone uliš, ata šo inta isto hela jahajatar. Netašu. هو قوم ده هو ليلة شو يستخلق النحية ترجع تعلمات ده يستخلق عطاش ده يقولش هينس ما يكش هينس وده يكش شو نشعدو شو ده زي تعاني ده بيسبوش نكش بوي أتايش حواري شو وري ده شو قتايش يتشو شو يوق أتايش بيسبوش نكش شو يلا دينش أش فوبل ديش ده تيلا تيستخلو هون ده شو قومي ودايو يزي بولنا فوبل ديش يشوي أكسته عادية. ده تونس بالشان يو ريشون عادي لا يو صوت هذا بالي ده ريشون. سو تون نو سو دين خلاص سو ويل خلاص مومنت ده شون هرهم ده شون قوم ده عليه شون بالي دول شلام يو ريشون عادي أولي ده شون شيء دوزل شون يو مون يحبط دوزل شتاني بقى قوم يو عمرش. Etoš meršu hore neka rišu da tā saidviezol neakhāri vats. Sadviezol meršu, satu idviezol tam dviezol zaterbo bijuši, bu idviezol lejām jāhuši, sadviezol cēts gor vats. Ja sadviezol lejām jābal šuneši meršu, čīte ir āmoši sanjoli, jātuši perlur vats. Ja to gergelu hidāts. So saindik da ēru vats, dalā mosandi iesunar dik. Tātēri iesunar. عطيه دعيول صوت سار بالي ديل بشن ديل وزور ديلو أردالا دولش مسيت تزوجي استوري بريمير فيلم هلا شن بالي دولش شو يو ديش نوتي حياة يولو تاني إيش الحياة إيش نوختي شو شربش يا تاني متى يقول نوختي قوم قيتا بو عبا بيش بيك والله حائرة ولا حياة ولا عجاء أصلا بيونا بولدير بو جو Да, бачу, києтон бучу просто ішла шоудина, києтон ти ще києтон ти ногче буде буч. Не буйона, бачите. Ой, нах буйо буца богар хомду бог буйо. Із нея києтон ще де мері бо, чар буйо ідеологію бо. Ой, бусов да, буйона, бумаца бо, бусов буша бо, буйо та буца бо. Із хомно буйо чувок бо. О, куш. Это шахую, шах милю, шах личера хайла, шие дейш голубой, что даю он шио летяли сонно.
هر قيتم بويا بويرش بوس قيتم بوسو دين لا تعطيكم بحقو دو بوي شاش ناخ بوت بويا ناخ إيوه إيه ذات بقويات صوت تعام حياة شوات صون تانجي حياة مسويش صون سداس نان صون حانو بريتس دا حان نسيدو نيتو سداس نان سدا إن صون تانجي حدا بريتس سداس نان ستا بس نيح ناهم شدا ديش تو ريتس دا وش نيتو مسويش صون تانجي حياة تانجي نوحش كان ماخ باخ إتسال دينا زي قعدات نوحش كان عدا كان ماخ كان مسويش Sonra nošķi mērķi prietam būs, mērķi paši apkūs, šie paspart būs, šie pasauli stojuši, prikāminuši, san kort ejam, dunjādā liela neapdies un vismā, pēc pēman. Ietā, saucu oma ubošu lokīguši, kad sai deiši san kort ejam, sai bitam būs nietē, alie lēsu. Sonra tā pedofīli šī, tāda neevzudrē halēši, tānisti bamagdieši, berī, her hunēdījāt, tā kūč mašu hājā, kanā, otrādi, šī khayr tieši, nu khayr prietam zaši šēt bieši. Sai găzăl bolil sele, sai oma bo kenti bolil sele, iată, sai deish în lul sele, sai moartlu, și deish dălboi, și daiele cum și bo, și sele, son că zam aia pe bați. Iată, și demeri bo, și bo, car prietem, mui noștri prietem, it's the yoda ketoi boos, pe umaze boos. Voi deish romante, voi gen mi aldoli, voi ujeți ande nahi, și asta voi alnești te guați. Tā Ukraiņš ieš vai Rēstīce ieš vai ja izarboja bieši, bet tā wāhuši cundēcēl vai kāmēc ejok šeit dehu nēdim halēts bo hošik bo štam jāgiešu do 3-4 lēt hala velo tā poegoru velo štehotu. Ietā, vai deiš te gribēts bo halaboļēri tā. خد خلاتو على له عمر بن الخطاب بيو بيتو خنتي على سواء لقي أوه متسبوه عمر بن الخطاب بيتو قال لك بيتو يقابل يا شيء يو بيتو بوفس نتوش تتجياتي بيتو يبوفس عمر بن الخطاب يتج إنسان قال شو سدايشن إيش تم أوش متأخر بولنس وزيلون إلهسر أسي بوه دوسو يجي تبع الحوسش Dēļos lobodu, sakīra saldēls un bodu, seni olš kadmete. Šo buļši. ودارو واتس ده عمر بن الخطاب بوهك بيتش وخلوا تجواتي إذا ذكر ديش بيش قلبه يخوجوا بوش ده واتس إيش ده واتس Вообще, Албарас. وميحكا دونس ده مجيات ميركل ودايش مج يوتك تجوات بوش يقميلش ديش واتس ده Kan radije donda lan, dok šime. فيرسي هم دو يخايون تا ميكش دو تخايون دا داخليش مدو ميحك بسوب خلا اللي عاديك راح يوت يداد عن ميحك دا داخليزا يالس من اوتر واتس عربو يبوبليش دوم اوتر واتس اللي Deva, aš dycek et vadas taqwa bistu ali. شو نسبو Aykim dokum deli nana dena tu što sraz. تون بقوا بيقعد على جوا اللي جيبها ما عندهاش فيش ليك لا Asım bali gash meqqi maj zamali bosh yahtsar. لا اصلا ده كان فريتشت نزات ميقش دوشي روسيسكي امبيري راكم وقت مش مات لك اللي راكم بوب شاو بوزنش ايش تجربه طبعا مجمع شو خذوا بوشتو طبعا هو شولي عشان شو عن نوفتش خير باش تيسن شوقي انت بوش اللي قلت شيء مواسطة تكون بقى تو عم باتش خلف كيف هو داتنا هو در غايون لدر اللي ميقشيلو هم ميقشيلو بورشت قوات هول دوتام اولشتر حال ميقليلو بورشت ميقليلو داش تكليش خلني داجي ترسكي ارمي داجي ميقش دات ليلو نخل بيش برك داجي ترسكي ارمي تقع ميقشيلو بويا في تيرش
يميق داجي لور شتي وجهت يميق سيتويت تو دديش خلق سيغا يميق دوي داج اسو باخيتها يزي داجي تدول جنبل يليلو بقوا يوش خليش تتوه وصل وش تكليش خلق يميق تكرش دخي با سارسكي اربيح Amolelo еще сало кяло хезесон. قوانخ نيخ اتريبوت دوكوي قوانخ نيخ ثير الاش لور شخل دوكي مياك زالي مخي مياك كيتشيري خل لور شخل هو كار يوش دات باخ اذا الخير شي لا دادو شوري لو تكشي ليلو ايش يوك تكشي لا ليل ور هذا مرازني خل دو ماري يوكي باتن يوك يعمتك يوك روش خل مشرام بوش خل جيم يوش خل تكشي حاجة اكتاو شو مياك قوانخ نيخ هم دو ليل دو وكو شيت يوك متك يحتوش ستوش شدو مياك تليل ده متك توري اتشو لليل دو تاول شو قوانخ نيخ دو ليل دو يتساشيشي هم دو نيخ هوك اركاستو يشومش دات نيخ ويلك شو اوغير شبا اسنوح تشيغلك كيتشيروكش شيغلك شاش داليل ودي دينيس غمرش كاحدوي شي قوتوك حقش دوي اتخدا سترولي يلو يميقش باطيغاش تخدي بنياتي يركون عم بوخشت. دو هاجلو هوكر اربو دنيا دو بوخش دلمش نوخشي شو بريتستات هوكر حاش شو ورق وقيتشي بي شو ويتيشيوتش نوخشي يا بريتستات وقويش دوي يشتو ويتيشيات ساي حاش لولخو والكني قولخ وليش وشود والش سعد والش جرجل ونش حاشل دي والش لهل مدو كيجي دوسون دو بكنا شو يخش يخش وخا يش وقسي تشو بريوز وقسي تشو هاي تيشيوتش بو تا وين ايش الدنيا تدولم شتات ويتلا تا ويقام مدات وهو مشي تحني دواش يتردات ويوم نيل دويخا على لوخو شي تحلقم ويلهدر مدات يمشي ويخي ام مدات الدنيا دم داي قايم يخيخ مش بيش تاريني لاني وقيني ريه مو وقوة تق وليت مو وقوة يعني شو يعني وقوة يعني ما يقول لي وش تأخلي شوي دي يحكي شوي أروى على شوي يمش هدو أقوم شدوي إذا ما قبل تسعهم خيتر مدة تعرفوا يبيعوا ذيك تسود عليني متعاهم ده شوي أنا مواتي تو هودي أنتجا تو هو خيتن الدين مالك عربوا يغلق دوق عربوا تو هودي تو هو خيت شو تو كل عربوا هم خيت ديال خيت هو خيت بنت تعيرش داخ بي أبو جيرش يا جايش ربيش بيش يلو تكو خيت ميخل هودين دارجوش مش دارجين تودين تعيد زودو نلوج نتشال دين دارجو ميتشر شا ميك حياك جس متكر أرا دين دارجوش ميتشال يلا باي تدخل سويت عشان ويلي مدخل ويلي شباتش أبشي باخشون سانجت با مدخل وال تجا كتدخل شويل أحويخنا مدات الدنيا دوهم اتوير نشتياخ وحتن ويخ تك خدوه اتلقير اخر ويرشدوه حين حلقه هو وكلي هرم كرم بو الحو وحشوات بايس ونتاخد شوات حقوير شوال هاي دوك ولا حقوير شوال تحوني وقيوة تا 8 كيلومتر دعوة هرم دوش مدات هايك بوني تيك تاني خدر وات دوك ولا هو تا يستخوالي موني حين تامين وهرم بيتش ببو هرم قربو الحو وحشوات هو قومن هو بيدي هاي دوزل نوختي هو غلقش عمر دو بيرشت مفتي مال بيخو ميخوش دول كدروا مال وتانتي يا اخوي حتى هرقوم تيعينين والباقي غاسكش بوح كابل تاجر جيرز هايوت سير جيرز لوش سير زربلات لوش قام حيزين بولناخ بوي مفتي إز مو سير تكبو تانتي يا اخوي حتى سير هو قوم ديكل ديوتر دول ويقام خير دول هو ديوتر دو سير ويقوم برت خير بول يحكي دول غلقش خير سير هو ديوتر هرقوم ميل دول حكم قام واحد عيد شو 6 دقايق ميل إديوتر دو إديوتش دوك سير ونوختي وحسن دقيستان يا هندات دين تاني مت يا هندات مادكش دين هندات ايش دقاس خيارش بات سولي قاستر مبات هندات سير وريانت يا تيقع تريت دوادو قام دو تيقع ايش بيش قاستر بو ايش باهور مبات تاني تصعبو وكر تقيق قام دو ايش قاست وريانت يا راس شكوش دو تندل السبر يحتى بيق صحة بيق ايش قاستر بوتي خوش دو ايش دائما نوختش ماست خير بو خوش دو غاس شو دات بيتنا شتيسر دو وين ده erst am Tag am das Tag Tanner durch Buche ich was kriege
سنو داك أستر بتشال كريوش بوزوم نيخت برت خربوتي وين خوشلو بوزوم نه دائما تمش بينبو يوم تلج يرتوم سو بيلا كيو جوين سليمان وزكا وجوين كدر وزكا وزكا نيسو سليمان وجايس بوزوم نيخت نختي بوشن وبيتش هو قريت آخر بوش بوزوم نه بو كاملش نشنو شورش نختي بر اترازني كاملش ميشر برت خربو اترازني بتشال ميشر برت خربو تحن بتشالك يا هو تقولي توشي عيد دالور داتشن أبشي بتشالك خلي فاتو تحن بتشوي ور باتشن إيه داني يحبول بتشوي بوي خلي فاتو بالور داتشن سودان يحتوان عيد القيشتان تمش بيش بشنو سيري عيد القيشت تمش بيش يجي تحبول شو عيد دعوة له خلي فاتو وصوت شي عيد دالور داتشن تيت خلي فات خياتشن تحمو دالور دوش داتشن خبر الجيري يحبول شير خلي فاتو ديال الشيء قاعد سودوس كأنا يحبول قريشيج خليف بيربو دالور داتشن تامو هر وين تردش دوش عش بوي هر نقشي بوش بوليتو بيريتشي زكا سليمان تيري بوش بولبرت وقي رازني قامنش بوتش ميشر خير بو تا خليف اخر يوشيات تمش خير بوش بوشن وين يمش يش يناخ يش باتر ويتناخل هر قام كلي يش دو قام دو قوداته جيم دوشي حبرت باتو جي بيت بوش دال قام دوار جي قوش مدو هر ميال بيت بوش دال غوشي وجي دوخش مدوه Мастер весь виновен. Гоши дахш мандуе. Велисо. Если я установлю мальчика или девочку, я могу их называть сыном и дочерью, и чтобы они называли меня отцом. Являюсь ли я махрамом для дочери? И после совершеннолетия нет, не являешься ты махрамом, они не становятся тебе сыном и дочерью, ты можешь их воспитать. Но когда они вырастут, если эта девочка тебе харам с ней уединяться, даже ты можешь на ней жениться, она чужая. И также если мальчик вырастет, ему харам, и твоей жене харам уединяться. А если ты хочешь, чтобы тебе харам не было уединяться, если у вас есть ребенок, и твоей жене есть молоко, если этот ребенок выпьет 5 раз досыта молоко твоей жены, тогда он становится вашим молочным сыном. Тогда ты для нее махрам. Если у вас ребенок не получается, и нет молока для жены, например, если у твоей сестры есть молоко, если у нее он выпьет, это ребенок, 5 раз досыта, тогда тоже она становится для тебя племянницей. Тогда тоже для нее ты махрам. И также, если у твоего брата, жены есть молоко, если он кормит 5 раз, тогда тоже он для тебя становится племянником или племянницей. И для твоего брата, для твоей сестры они становятся детьми, у кого она этот молоко выпил. Таким образом можно. А так, как уважение к тебе, чтобы они назвали отец и мама, можно. Но чтобы они знали, что они не являются твоими детьми. Потому что ты их не отец и не мать. مسك إشين بيز غاس قموت سخات سنم. Лица на двоюродной сестры и дочки. Да, можно. Чтобы вы знали. Многие говорят, как это можно делать, как это. Вы пренебрегаете религией Аллаха Субханаху ва Тааля. Многие соседние республики Дагестана говорят, у нас это невозможно. Как это можно делать? В Дагестане некоторые села говорят, это невозможно, зачем, как это можно? Это религия Аллаха Субханаху ва Тааля. Если невозможно было бы, пророк не сделал бы это. Пророк обоих своих дочерей отдал замуж за двоюродных братьев. Это были оба сыновья Абу Лахаба. Оба за двоюродных братьев отдал. За своих двоюродных братьев. Они были двоюродные братья пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Фатиму отдал за двоюродного брата пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Сам пророк, саллаллаху алейхи вассалям, женился на двоюродную сестру свою, Зайнаб бинту Джахш. Из этого говорит, как это можно? Это наша религия не делается эмоциями. Наша религия, Коран и Сунна. И самые лучшие, которые те деяния делал, которые делал пророк, саллаллаху алейхи вассалям. Если даже в нем было бы наименьшее что-то запретного, или же непристойного, или же неподходящего, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, это не делал бы. Пророк и его семья, Аллах Субханаху ва Тааля, выбирает на лучшее состояние. Из этого вот наш пророк, саллаллаху алейхи вассалям, после этого тоже говорит, как это можно и пренебрегать этому, и ругать этого,
как многие азиатские страны, тоже, которые этот распространился, что это запретно, вы не уверили полноценно пророку, саллиллаху алейхи вассалям. У вас неполноценная религия. Аллах в Коране говорит: «Удхулу фиссильми каффа». Вы заходите в религию полностью. Не часть, которую вам нравится взять, которую не нравится оставить. Полностью надо в религию заходить. И любить то, что которое принес нам пророк, саллаллаху алейхи вассалям. По Чечен двинул войнахам жесткий ультиматум. Потребовал ежегодно платить дань и присылать в его гарем по 5 самых красивых девушек. Чеченцы ответили завоевателю лаконично коротко: «Все хану будет, но только когда нас не будет». Голубой человек в исламе имеет право на покаяние. Это грех, страшнейший грех, ужасный грех. И то есть он лучше в своем положении, чем кто? Чем нововведенец. Чем нововведенец. Валлаху муста'ан. Насколько униженное положение этих людей, валлаху муста'ан. Если я не ошибаюсь, это был Исхак или же кто-то подобный ему, когда, то есть, предостерегал от кого? От Амра ибн Убейда. Хорошо, то есть, который был из предводителей му'тазилитов. Один из присутствующих сказал: поясни, твой сын, говорит, с ним общается. И Исхак, или же, Аллаху алям, кто-то, то есть один из табиинов, разозлился, разгневался и пришел к своему сыну и говорит: как ты смеешь делать подобное и предавать меня, в то время как я, то есть, предостерегаю и говорю то-то, то-то. И начал, что он даже, братья, сказал, что если бы ты выходил бы от какого-то гея, хорошо, человека, мужа, то есть от такого человека, если бы ты выходил, то это было бы мне намного любимее, чем ты выходишь из этого дома. Потому что, братья, это все вещь, за которую ты можешь покаяться. شديش السيت هو بقولا مشو شدار عسيبو كدوتو شيخ وجنيد نشات وستواليش صومن خلاتش يولق شتيكن ليلو نه زودري سيتي قيش أبويا خليل وشلالو جنيد نشديش السيت هو بقوها دينشو وده نوخشي غلق بوغ عديردو نوخشي قوان خل بوغ عديردو هندعش نوخشي قوان خل ويلورش خريات تيش خريات تربل آلية تربل سردري أبو بكر سر إلري أبو وقت سردري أبو والد ترج أخ دوري بوخشة سير هم شدوتش واش تربل هواي بوتش ومحك بوتش ومحك عديش دوتش ديش موخل حقيق قوق ما تخلش محك للبير ما باتح أمر ديشتي حقيق شغل شمشلر ديشتي هاي محكة إتيا هم ما خير داتقة يتربل عليهم قيروا وقص خيرون أبو والد خيرون إيش يدق ويشت يدق كار هو الكوتش داش يدق الدين ده هو مليون شو تاعي نير بوكس ما قام تسرع ليره بوكس سون تاعي هو مليون تاع سون ما قام متى يعني لا تاع يا وي سون نخشي قام دو تاع يا نخشي هو تاع سولين تاع لرت هما ده سو بار الهرقام كال مو دوتر شي قام كال مو قصردو ودار فعلا وي ده تقدم هو ما قام يدوال هو تشات داش القدوة دوش خلوي حسن سسن دوك بعرف شو ما بعد قالش زدري بالي تودقو وين هو يشخلتك شلها وقت اللدر خيت هدو غير قوق يحيش ولا هو يش ودال سويم سباح تعني وحدي شين وحدي سويم سباح دال سقيتم سباح تون هدو يش سو وحدي قوال لنوس يو ما قام يتحيستو قوال لنوس دير وات سو ما قام يتحيستو قوال وهاتي محمد رسول الله اسود يستوى يوم هو يوم ملوتو شو ليس موات باتون يتعاغل تدو اتجاز تاسه اسود يستوى شو جازه ليس قوما واتي سول جنا واتي تعني نخشي شو جنتك واتي بالنخشي والجنا تنخشي خايف ما قام يتجنا وتنخشي ما قام يتجنا هو تي اشنو ويتون هلا دالو يقول ما قام يدينا وحدي اشمو واتي رسول الله بوه ما قام يدي لكن هو دي أشوه دير وقت سموه دير قامت ديد وح شا نخشي والله نخشي خير حاجة يسر هر تزامي وير
شو ده تعدي رشلي برختج تناخر يستيح كتاك ازبناخ يستيح كتاك دانستل خدا ما تيحكي تشلي الورشو تناخنا يا مدوهر صونم يا أخي صونم يا أخي تشتيله وصون ستك خيت سوج أسودو وإحنا سوج أوه تقواتنا بس ديتر تبصق دويت أنا وحون حقيقة بويحو تكخية بويحو دولتري بدت هو بروست هو وجهت يشتغل حون هو تكخية سوج أخودو وإحنا أحد بيرش كودو تردو ويتسلدر تكل شو هو ديت وال حبيرش حويد لدو يحتر هو نحكربو صحيح خمبل هو حيخ ملوربو هو عربي تيرنش كلادوش عشبش هو حيخ مخربو هو قيتم خربو استيرنش كلادوش دوش على دوز له يحشو شول حزوت شنا يجيم قيتم بوشيل سن هو تك خيترو ها شنا هو تك خيتر موات يجيم كورت دوينلدو شو دلباس هوك شو زودر ريبوك شو اقول خوي هوك شو بورش ده بري دقو خلبيش كيوم دات يستخلوا عشوات لدوخ خلبيش بري هوك شو يستغلم تيش بيدات نو يدق قوان هو بالهار وي مال مارش خدر الا يشوش خير مدر وي وتسمك كذب دولد يدي شو كذب دولد دق بالهار انا مش خير مداتر داتر قيت اخر داتر قيت انا نو تا مارش و تاهم نستل مارش و اخ مالك بيتين دي ار ولا بلوش ديوزايوزي يدي شو سون دك دو دينوستي غوديا وسمس دي دينوستي غوديا سو وسمس دي تحتوين وسم دينوس تقوديا ميتين كوملش مالك اسبر غالح دق نوصل ميروت كات فوش كات غالي يقدر ناخ كسبر شو عبيل ابيلش اشبر توي بلاكاتش ياتيوك دادي والش او شخت بيلش بردخ دائما كس كل ناخ ثاني بولوتشين هون دالش اني تابوتشين هون يعبو خوش سول تابوتشين هون يعبو تخ تابوتشين خير مي بويغوش تسخت خير مي بو تام خير تابو ناختون هو خير دو تسوش تسخت يدي شو خلاص خير ميدوتي هدو ميدو خي تسبش خير ميدوتي خي بش بو تسبش ازنيت يا خلو بيتيت تخي انا باكر بولني ابوي مو يرو تمر شو ياكتن انا درجي غير شمال زيد دروين درش كاخي تنو غاسخ مسكو ابوي دبر وكو احمد يتسر يدي شو ايش ديو هرت انا خيوي ات خلقو يا 5% خون خو بي قبولش بات باخشي 8% سچوستو شي خلش باخ سچوست وجما سيوي دوش دشنو ويتعني ليش دوش دشنو но это уголаха это 5% наверху потом сочувствующие есть посередине это быдло масюба таумар балабуч уголаха бьюхум шубах уж 100% кайбах эсбах но худобах это раз кайдалсын хум хачар илахар угар бьюхум ши ишхитюбах кеченха وداج خلق الماستغل للوردو سودل يوقع لخر يدبرو شو يوقع بيوخم شخو ماسكي مفتيات يحبوشون درج يحبوشون خيجن هابوشون دو لكر نش باتشون لكر نش بيتنشون دو لكر يو 5% يعبيش خيجن ماحقبول بيتنا بايس تغيتنا نوقع هنا يحكم شلوم شوي يحيوش لخر حاجة جدي اتخدوشون سير خواتينك ويلسون يا حمدون شين هم الجن تقدر شي دايشن هم الشي يشت ده واسع عشنافتي جود عم يعلق إمهاسو جا معديش بخش ودايش يات يشو يات وما بوش تغنا تقلش مدخو أبوح مهاتسو سيوري خلشو مخ خوي تاع خاطر دمجيس شو ده دايما شو خاطر ميجر دودر هونت ميكشنو بقوا يقع صديق خزيشون شو يستخل خيج شو в общем محمد بايح مريا خليات تاع خاطر درسه تاع случай ما يشون مسيان تون كثر تاع تيسك تعديجن حلش دولش يحل يقيم تنحى دعوة ويشور يغي تيسك سام تدخ испортитин плащ урсах вырезатин избежал короче и вот этот случай разве не свидетельствует о высокой морали بقدت نوخش ديتر دو تا بايمر حديث ساعة تحن متى أو من عنيات خا نومر حيالي هو إكرا دعوة ندوش دوخ هو يدايش ديتر دو
Ustash, Butsiga, Buich, Besta, Muhammad, what? نعرفش دوشو كذا كنت حاج دينا بوف دوش بس هنا طور في молчание. Мегарду, ну, удовлетворительный ответ. Сун Сейн Халяр, я-то не сторонник ничего. Удовлетворительный ответ. Этому нету ни одного факта. Хадис халдиез, Суман. Бог балаш, хадис халдиез, достоверный, сахих хадис далудиез, паймар, валелин Бог, суннат дуй. Это хагает Бог, вайтелоса, дудала. Ну там даже хилчи бас, там цицка, энхи, там бяш кари, шнея зуд даниси, погяш, куда-то мораль, цегосун. Но Гитлер хала цицкш докдиеш. Ну, извини меня, миллион меня, есть чёрч. Жутли багу, эти ахи чтал, он цицкш ахи чтал. Это так, геру из-за пилат на геру, хай. За морали, короче, последовательно. Чикатило, вот, Чикатило, что диксименин, короче, ну, хандитра. Да, Чикатило, хала, тискш деш. Не, сопака с Багдер Дючун, я не на чьей стороне, я между посередине. Багдер, цадыц, хатырнаш дючу, анохче дицаш дючу, усташ, абоч. Та поэмор, вот цацицкем, лет цахабис, лет хайгала, номер, хаэл, ицикра, дахватен, хуяга, нибочи, надвижит хуэ. Номер хадиса, студию. Не, Вежери, вот вы мне дали ответ, все, на пока, окей, я согласен, пока как бы Гулцунах, я сдался, но я не на чьей стороне, я не на их, и не на вашей. Не, ну дайте досказать, вы меня, Слободейш, вы меня обвиняете, вы меня не знаете, я только зашел. Секундочку, подождите, Шейделидя, я только зашел, вы меня не знаете, я вас слушал, вы с Чунсоцевы, вы приписываете чужие Отвонозуешь, мадат, отвонозуешь, дат, бош, камилан, бухули, дела, амил, вала, хане, абадек, дит, хорез, дон, камилан, но камилан, бух, балу, бусовдина, дит, шола пойман, вич, шола хадис номер, хализ, или айт номер. Итчина, цаа, идати, отырнаш, дит, шо, хайгер, хумш, дит, шо, бао, хульфа. Ну все, на этот счет 1-0 вы вы ведете, ну все, ну мы еще встретимся, я еще подложу. победить, да, он победишь, бахи, просто дать, зек, дуалишь. Мой дайшан, ты буехал цахвали, кархом, мой хаклу, что ты, мой дайшан, бусел бин дойш, сахали, тахна, ой, ногти, поман, бусел бин, садойш, хайт, ажу, духовдин, харвейц, дошум, доти. Менталитет зависит от двигателей, от мотора. Вот когда лошади были вместо машин, все люди дикие были. И в дикие времена были исключения. Нохчи были порядочные, как спартанцы, но потому что геноцид вершился. Геноцид. Но у них с верблюдами еще пожестче, хардкор. Тот, кто верблюдом управляет, он еще более зверский был. Это было. Гоуран, ты московский инфайм, по-моему. Цаха. Азхи, но хитаацу ты хавахау ацуни, цуацаас чукуяща. Ну вот, например, вы знаете, там с супер закаленным солдатом 2 недели не позволили искупаться, душ. Они отказались службу проходить вообще. То есть человек вот такой вот, какие времена там, не обслуживали люди, дикие были. Человек, давай, там, пророки, учен, юкнет, колесига, человек, ваца, сверхсущество, будь тятмат, вонец, малик, что ж, починена, мечхен, хадо, шицот, тонаден, ангел, крылья дождь, ангел дождь, друг, это по вызову. Это несравнимые вещи. Обычный человек и пророк. Мы не имеем права сравнивать. Нохчи благородных, потому что маленький народ и геноцид над ним вершился. Поэтому внешнее давление компенсируется внутренней плотностью, исключению. Но весь мир дикий был. Из-за того, что времена были дикие. Одежда дорогая, без обуви все. Нохчица нападение, шелчица, олчи, нохчи, нуабо. Киетан нохчи, дейштемш, болчем, борчем, вабешен, чи юкмет, шеткен.
военная демократия, военное время, уж демократия, уж шесть, не знаю, что ночью, команд. Ночью, центр, эзолатин, эльбогерод, нахил бац, эзол, ялатич, наоборот, эзол бьешь, борешь по твоей же логике, из-за того отношения, как вот всех этих империй между двух наковальным наш народ и сегодня находится, мы, соответственно, должны были быть хуже и жестокие, чем эти империи. А сегодня мы видим наоборот картину. Вайга, анахитам, без нахтан, дуня дадо, анашкаш, дух анахитли, духой. И, кстати, именно пользуясь его доверием, его анахитам, здесь сегодня наш стигмобед. Allora, خخيت ملو خايش كان نقشيو اللي بوصل بتجو وصل بتجي احتاج خخيت بات سونا وندالش تك بوخ بات خخيت بخل نقشي خلق سولش تام يلو الاغور دوش خخيت بوصل بناخ يا احسن استيش تاج خخيت تك دا بات مجا ميدي احتاج تانجي احتاج تجيخات الدقيقين دو تجيخات وان بي دين درجة تكاخيتم ساحان ديوش دات تخيتش دات تجاه تخيتم بوي تبو نوخش ساه حلحيتو نخبات بوصول نخ دير باتك وش مدون تك ساق أخيتم كل إلها دوتي هوك وارت بحقر هردير هوك هردير والاش بوصول نخ بوتي مش عم مرش ويحوسيش تتعلمش بيشبكش هر بوصل بوبوخش بول نخشي بو تاني وكي حوسيش هر توم سواري هر بلكي واري هر بلو هر ني سوار سليمان حوسيش هو بوتسهر بوصل بوال هو كخيتم بوتسك نخشي دوي نخشي تسير قيتم شون سوس حمو هوكا هرد ديزي وجد ديزي بو هوكن كوارت باك بيزي هوكا توام بيزي هرد نخشي شو شي غلق شوك شمار شوي يوت تسير نخشي شو يتش نخشي بوصل بتكساني ولادت تحرخو خيتو نخباتش Это человек хороший, вообще хороший, когда спит. А когда он политикой занимается, он вынужден там жертвовать меньшим ради большего. Стратегия там, ну, вернее, вот на маленький пример, бизнес, магазин открыл я. Друг заходит, говорит, дай Кока-Колу бесплатно. Я говорю, вот возьми из своего кармана ему деньги, дай мне, я кассовый аппарат, с ним считаться надо. Друзья, это хорошо, но бизнес есть бизнес. Я не могу тебя... Свободен биг доин. Поймора нохчи танми. Хака чотсана, окраинцана. Шеев шуэл хили я захасун награни. Любота юрчуэл лапай. Дади юртвил. Короче, хака чо. Бизнес я шориваю из удры радиген, дамис бумагдеш, айч койоч. А ничего личного, это шкербякня, Аллаху опар, ай, душун, оконцан, вы можете с ними совкуплять бизнес, вари, одни судьбу шят, цанех нан, цанех иш, цанех юа, цанех пусам нан. Нет, слышь, ты меня сейчас вообще обвиняешь в том, чего я не имел в виду. Я говорю, даже и аж холи в предложение. Даже в бизнесе друзья уже все, в магазине не друзья. Он не должен своего друга бизнес сломать. А кузах стратегию, политика, перекроить карты мира. Христиане там хотят осквернить наше святилище. Вставайте, муслимы, Христиане не могут наши никакое святилище оскорбить, потому что у нас не было никаких святилищ, никаких религий. Ночью Панделов и Шуду у нас не было никаких идолов, и нету сегодня никакого памятника, как у мусульман, перед которым мы стоим раком официально. Хотя у христиан есть вот этот, я ничего против, и этого не имею, пока мы его не затрагиваем, я молчал. У этих камень, у этих крест, которым они поклоняются. А меня называют идолопоклонником, там, язычником, хотя язычник это старовер, если перевести, именно верующий в то, что верили его предки. Из христиан, тилен апологет, именно так, уничижительно. До ислама христиане именно назвать их, чтобы не только кафир, шму,
шейденяючего ублюдкшия бусоднах был. Иш название и тюльшало. Но зуна то христиан шо бусоднах эллек сейдей шонтон ладу. So вообще пусакам соязычный путан. Он даже сделал أصداء المؤمن أصداء فاستن بقول أصداء كل بنزول ده العالم شغل ده الموش ماشي يقول سو يقول شمال وكيا تشوف كيم سون يعطي سيفو أنشي حق نو أصله سون يعطي فاهم سيدش قلبه شو خوش يبوشل إذا يزشش يعطي سون Olha, que tal madre? Gente, kerst bacalakta eduk ve kerstneş botuş bu kuza. Sara hu şey mah kavani. Şey dintelat sabah kar samodat. Ediyor. Ta dintelat ta hum sabah kar hamer şu vahu tukta. Ho kerst tund wat sabah kar. Ho kar busul na boş lük vart bak bir diye. Ho kar ho kerst tund wat. Ho busul bol hayta u sabah kar. Şey dintelat sabah kar. چون در هایش مدو و قضیه هرش مر شکر هم متبود روش نرمال بود. خکر هم دو بسول بو هابو. خکر هم ما ورسال چه خکر هم ما متبه خویگ. دین تلاتات با هم دو کستود و تات. و هده اکو ما بخشل و بسول دین داجور دو قضا. ایش یهدوچ نخ بو بسول. یه خکر هم متبود گوش دو. خورده قلقس دو کریستو پخود شوسن بالار. اور مباتری و بار مباتری بسول ده. اون دتر باخ کتور باتر. اسخن قور خواه خلدیم دوی هکر هم ما تولده قضیه بحکر من دو نیورک همون ساعتين توق لامز دیشوک شبوخش پی اریتسه دیش دوی حالا تیگه هون یه هم ما تولده ایشت ببسول ده خیر تمو تباحون دین تیتاشه محک عشو دین تیتی حق دوی خوش قضیه بحکر مزکش دیش بو اقا بوخش با ده مولار میال یوروپا کست بسول بخیری بوخش ده وكرمو بخان هو حيو عردو دو تاع داخ نختل دو سيري حكيت امش بياش خيت بلدت دير دو ايش درجر دو برجن بو ادخل خريق مالك ادخل اخدوي بوصل بناخر بوك مال بش هر سيفيليزاتي يو خريق يت ايش بوك بوصل هريت كيس بوصل بخير يدير هر مال ادخل ديق يرجع يرجع تاع بياش بوك هر هداش بسو بيلو هو مالو ايش بوك بوصل كان صباح تانجي شدين تلاتم هاتاش بوش هم تقول لك حبوا ها هند ماجكش دي ها لامش بوخ بوخش بوخ ميال بش يحدون يح تخلر دون بيالدك هوكات يح تخلر دوي ابوزو دن يح يات على ديك دين شو ديك دي على كيست ورق تون تيش بيحكم ميكشبو هو داجي كيستو باخ ان هو داتت ميكشدو بوصل هو ده ميكشدو بوصل الدنيا وده يح يحيوت دي. То есть, если я правильно понял, халиф говорит, у чеченцев были там рецепты добычи, стали закалять булат там, они могли лошадей там, понимали, они сами могли бы, да, создать армию и конкистадорами стать, но не занимались этим никогда. Ишт Багарицу? Дай бог, потому что мои предки не придерживаются этой концепции просто набегать и навязывать свое соседям. Дальше чего? Просто посмотри соседних, сколько мы приняли, сколько среди нас сегодня обитает так называемых чеченцев, чеченоговорящих. Кумыки, адыги, сколько карачаевцы, балкарцы, сколько среди нас народов, которые относятся вообще к другим народам. Это когда у них были в 14-15 веке наши уничтожили полностью феодальный класс, у нас не было феодализма, слова совсем. Каждый человек имел право на собственное мнение, на собственную религию, верить в Бога и не вообще ни в какого Бога. Это меньше лишь. Сегодня мы видим, что из войдейших отец демократический почав, процветает, пахнут, цветут и пахнут. ويدايش ليلن هم دكتور نيورو بيعدول ديمقراطي ميالو بتشخ ويدايش توش واحرس حقيقة هوش سن عادي زوير أسو وين مش وين سيد مويك يو жить по законам вообще варвар это где дозволяется просто чужих женщин насиловать, продавать их в рабство, эксплуатировать их в сексуальных потехах, это оленчику отдать соседу, другу, там, родственникам больше. Это все пишется от имени Бога еще. Это карма. Тут еще Бога обвиняют во всем этом. Понимаешь, вообще абсурд. Ну хорошо, а вот, ну хорошо, на пока 2-0.
А вот Арцуев Аслан такой толковый мужик, он говорит, шун маатхиет Толковый мужик, толковый мужик. Уахи, Даджалу, Шолцека, КПСС партии, Уахи, Волла, полностью подменен, он ГБшный мразь, иди его защищать. Я человек, разумный, он подумал, может, чеченский народ еще спит, может, я из моих детей могут еще, как и эти, поездить на горбу чеченского народа. Это все устаканится, короче, все забудут. Арцуев Аслан, защищая вот эту ГБшную мразь, полностью затоптал свою репутацию. Больше он вообще никто звать его никак. Это, защищать я его не смогу. Я ее не смогу его защищать, потому что пристрастий нету и просто симпатии чуть-чуть были, и то, но все равно то Элларк, вот цитата. Аслан Арцуев, чтобы защитить свою шкуру, назвал нас безбожниками, атеистами и всякими нечестью. Он просто защитит свою личную шкуру вонючую. Шиен ночью он загадывает, что нахан хочу объяснить мелкульчан. Аслан просто лживая, мерзкая, трусливая гнида. Это его логику тогда. А сможешь ли ты его логику тогда повернуть на 180 градусов? Вот послушай. Он говорит, что нас 1,5 миллиарда, ты хоть антитеррор, он говорит. Ты хоть понимаешь, на кого ты тут можно остановиться. По логике Аслана Арцуева, ты и Аслан Арцуев, и все остальные мусульмане смело могут перекреститься, потому что 2 миллиарда 200 миллионов вот это христиан, сразу перейдите на другую религию. Нет, Саваш, ты вот еще чуть-чуть, 10 секунд послушал бы ты бы. Я не это говорю, Саваш, дай 10 секунд. Аслан Арцуев, логик, Аслан Арцуев руководствуется логикой большинства. Слушай, стадный инстинкт это не работает. Если стадный инстинкт живете, перекреститесь, оставьте эту бедуинскую идеологию, потому что больше вас... Я другое хотел сказать. Другое хотел сказать. Я говорю, он антитеррор, говорит, ты хоть понимаешь, на кого ты замахнулся? Я не говорю на чашу весов христианства, кто перевесит. Вообще 1,5 миллиарда. На кого мы замахнулись, мы сегодня поняли, мы сегодня не можем найти двух мусульман, которые верят в одного и того же Бога. 1,5 миллиарда. Это ну декали таси 1,5 миллиарда. Начнем. 200 миллионов Бангладеш, вунук и ашил. Та письменность, та махуш вот школ шуч. Гамаш, элчидо, картонный коробочка. Вообще бью аж 200 миллионов. Пакистан 200 миллионов. Индия, вунук и 20% населения мусульманский. 200 миллионов, 600. Индонезия. Египет, вунук и бью 100 с чем-то миллионов. Нигерия, Судан, Нигер, Чад, Мали, ونوقية المتكشي وتشيشنش يبولترا مليار بو تا ونوقية عش تا ابرزواني مت بوكر بيش بو بولترا مليار بوي بقر بيش 200 يوشن بنغلاديش 200 اندونيزيا 200 باكستان ونو بيو عش بو اندي 200 Египет 100 с чем-то да егорيش 1,5 миллиарда наберете. Бушун, иш бухиш, иш вы бьете 1,5 миллиарда. Цао бусуда 1,5 миллиарда, миш буш, вообще цабью, гейли миск. Ешь ацош, вообще бью аш был, да, 1,5 бьешь, багарбяш. Мавритания, Марокко. Хаус багарбяш, миш бьешь бу. Цао мадить вештать 1,5 миллиарда. Это он и хадер. Вот перечислить пикшун вы. Бангладеш, вообще 200 миллионов. Это жалеешь, это бьешь. Пакистан 200. Багарбяш. И считайте, Египет, Ливия, это демшбяш. Судан, это демшбяш. Вот 1,5 миллиарда набирается. Сирин, вот цадалуш. Уйдушин, хума цадалуш. 1,5 миллиарда, хую шлеров одних. 1,5 миллиарда дебилов. Быдло, мясо просто. Сами он поеданешь, да?
И нас вот этим быдлом пугать. Манас, ойля, шуёту, уман. Замахнулись на их часть, ты хочешь сказать? Или что они против нас пойдут? Не, но я надеюсь, он-то адвокат, он имел в виду не конфликтность, не ударную технику, обратка по встречке, не вот это, он имеет в виду. Дьявола. Посмотри, Манас, какая тут стихийная. адвокат дьявола. Слободе, Халид, слободе. Ну ладно, я не знаю точно, что он имел в виду. 3-0 в вашу пользу. Асдейл, да, я не шучу, я, возможно, на вашу сторону перейду. هذا Примеру, адвокат вас. вы Вы дешевле не забила, слышно, да? Хуалал, шалуку. خوش وردم advokat وردن ساعات دلا دلشون ладно он вас помочь хорошо так грязь адвокат Ну хорошо, вот что вы скажете. Может быть, его лилгару сразу Аслан. В любом случае, вен хуешь буйнах, вен хумет хватичан, вен да цанти цама хуешь. Просто вен хуман ты не шлёшь, вен бех беш. Сирия там люди гуш платцом там, мастумет да вен дудыч. Ху бага вен бакван да латиш, вен хуман да латиш, а жадол дине не сонкар хватит. А жабу бак миллиард адам да, жабу кверху задний привод на ошечи, вен чу да латиш, вы цани сидите, хищта, цани маршруты хищта. Вы хуманты мапид бог, вы хуманты адит бог. Да, вы Ну хорошо, вот что вы скажете насчет цитаты Идигова? Он говорит: неотложным требованием считаю защиту многообразия граждан Ичкерии, ибо богатство природы – это прежде всего ее разновидность, многообразие. А раз так, нет ничего, что было бы жестко определено раз и навсегда. Все есть игра сил или вибраций, которые своей повторяемостью создают иллюзию естественной необходимости. Вот что вы скажете? Халид, собрди хаттитацинг. Откуда Идигов знает столько грамотных слов? Это скопированное. Да, где он сплагиатил? Узнай сначала. Когда он Конституцию подменивал, но вот кино, когда ты бензин ослиной мочой разбавлял, там надо было думать. Да, ну, что Бог, в принципе, разнообразие. Вот в нашем разнообразии есть наша сила. Это же только свободное творение способно созидать. Это же по-другому и не будет. Вы чавыги цандюз дамова, чавыги цаннахтер хушмова. Вы тепте панхилеру иштауши хачадал алам тахуат тошмадувай. Вы разнообразны, ходишь, вы просто под одну струю дахите, да, под исламскую вот эту ихнюю мульку дебильную. Да, царь дедов. Нас вот так дрессируют. Что коммунизм нас дрессировал, теперь вот этот ислам нас будет дрессировать дальше. Все, один халиф и все, пошли все следом за ним. Мы никогда не станем развитой страной и вообще мы в конце концов превратимся в какую-то кучку русских. Gazdešniš dāca, manāc, jā, Vīcendor, Dīgovski, citēti, jā, Ču jāzīvišķi, radi interesoši. En غلطية بالقاشنيا. Ишь тхаздешный шей керчер дехкни хар. На такую подлость бы он не пошел подмигать. Манāc, halka vai hokčā vispār švācer, букханес un kādās. Он просто надолго перестал Гуля, слушать. ты постоянно, ой, аж хочем канал, что нормально. Короткие речи. Нормально. Хотела спросить у Манаса, а как он может брать за основу слова и цитаты Идигова, которые, я больше чем уверена, что сам не понял, о чем говорит. Это цитата какого-то великого человека,
и ему пришлось, наверное, это сказать. Но он свое имя, если не умеет, через раз только произносит правильно по буквам, а я уже не говорю о писанине. И как можно за основу, как вы относитесь к словам Идигова, вот на эту фразу, как вы к этому отнесетесь, какая у вас будет реакция? Да никакая реакция не будет. Ученый Валхар, если бы это был бы какой-то авторитетный там, что-то там в обществе в каком-то, если бы он участвовал. А как его слова за что-то принимать, это я просто не понимаю. Не его слова. Конечно. Лара, это не его великолепные слова, к которым я отношусь лично очень положительно, даже преклоняюсь перед ними. Но они не имеют отношения к Идигову. Это однозначно. Sonra yalos diye şadiyaş tung. Yalos diye şadiyaşitın. Повторить ху датский Идигов. Идешь что? Дать ему 5-6 раз прочитать подряд и повторить ху датский Идигов. Идешь что? Это не его слова. Господи. Ему придется их там заучивать хатсу, масит сати амуди зерду. Суна цахедиш Идигов багар, суна хезум шдатш. Он не сможет повторить, даже прочитать нормально не сможет. С интонацией, да? Одно маленькое но есть. Среди мыслителей есть те, кто умно разговаривают, а есть умно пишущие. Как в спорте есть там ударники и борцы, разные мышцы у них, окислительные, гликотические, либо также и в этом. Есть, которые умеют акустически, а письменно он еще умнее бывает люди. Вот письменно Идигов, я заметил, умный. Потому что списывать легче. Доказательств нет. زازا يحقق عم يشعدل عنده تيس يدي قوي ياخذ دلوي مخانف وياخذ. Он пишет и прячет их от человечества, чтобы люди думали, что он глупый, а на самом деле он умный. Tamam aletmiş. Tamam erdivası elçin. Ne olmuş dik yaz yaş fikru. İşe yazın ekmoni elurdutuk konu. Yazayın elurdutuk. Aşağı yazın elurduş. Abuşna yazay yaş gelme vay yaz yaş. No itu ol kenem sekhedu şa yazın ekdu yasi dik yazın ya eldul sediyes. Şa yazın eluş vat tek sun sekhe. Манас, вот то, что ты сказал, есть такие люди, которые красиво пишут, но не умеют выражаться. Ты не учел, что у них просто тембр голоса не тот, нету харизмы, а слова красивые все равно из них льются. И устно, и письменно. Но у этого человека я никогда не слышала такие красивые словесные обороты. Поэтому тут ты ошибаешься, мне кажется. Но, кстати говоря, я, между прочим... есть Алла, я после тебя выйду. Манас, не, Бехмабила, нет, говорите. Я шокирован чатом GPT, я его прошу стихотворения сочинять, либо афоризмы, либо анекдоты, он все, такие тексты на любых языках создает. Я шокирован в наше время, так что письменно, вот между прочим, здесь вы правы, письменно уже никому верить нельзя. И я у него спросил, это авторство твое, ты придумал или откуда ты взял? Он говорит, ты что, я всегда все делаю сам, и у меня все уникальное, не повторяется дважды больше. Так что вот тут вы тоже правы. Ну все, 4-0, на сегодня поединок окончен. Я ваш добрый друг. Сейчас по течению буду с вами разговаривать. До холодца ящик. Что я выиграл, наверное, он без шнак вас не был. Мы не стараемся здесь кого-то выиграть. Нам, друзья, помощники, единомышленники нужны. Вот. Не, ну какая конкуренция, нету неудобных вопросов, критическое восприятие, подозрения, проверки. Нету, когда происходит президент сумасшедший. Также и в маленьком обществе нельзя друг друга там хвалить, вообще нельзя сразу. Но я даже думаю, что это с джинами связано. Начинаешь кого-то хвалить, и прям проклятие какое-то происходит. У нас конкурентов нету. Если была бы конкуренция здоровая, это было бы нормально.
والكونكورنت بات ماستري بوي اي قومك يا هو قومك يا سن وين ماستري بات غاسكي بات وين ماستري كنش بات هر قومك يا بلوي راست وين كونكورنت باتر أصدروا كونكورنت يا بدي ماستري بوكا ماستري بوي كونكورنت ماستر ات سبيرنيك تام نكوري يا بدي ما نرينجه ماستر مواتي تساشول رينجه شو ماستر مواتي هرش هون دائما ماستري بوهر هر قومك يا بوش 4 عد بيتشان 4 ماك عطي البوش مو نوخشي شو تصيرش راسك دات بيلا بعد يجي ايش دعور بو نو هر بيش مو نوخشي بوي يسكلا Бяхам была. И конкуренция, что это когда в мирное время идет какая-то борьба, да, будь то политическая, будь то, я не знаю, там, экономическая и так далее. В нашей ситуации конкуренция чего пагубно, да, потому что там в состоянии войны иду, и вот эта конкуренция как бы во время войны она должна быть отодвинута в сторону, и все должны заниматься на благо Отечества, на благо своего народа. Ну, дело в том, что в нашей вот ситуации нету какой-то политической силы, которая бы отвечала интересам чеченского народа. Вот это то, что мы видим, ЦК КПСС, который первый сделал подлог в Конституцию и впихнул туда государственная религия ислам, изъяв 2 пункта из самой основополагающей основной статьи. После чего у нас понеслись шарикаты, исламские государства, похищение людей, битье палками, расстрелы на площадях. Сегодня, спустя там 30 где-то плюс-минус лет, мудрость анализм, какой-то выводчик, абсолютно ничего не наблюдается. Все вот эти исламисты и те, кто им как бы поддакивает, там, кто им сочувствует. Вот. Кроме этого, к сожалению, другого у нас ничего нет. Поэтому вот, войне есть шаг, конкуренция, войне есть шаг, ом интерес, чем отвечать будешь. Ниц бух, война после бува единомышленников. Он Дейл Хилл за то, что откорректировал, правильно? Это грубейшая ошибка с моей стороны. Слово конкуренция, иначе я имел в виду, насколько мне сил хватит, я всегда буду жестким пытаться с вами. Не жестокий, как русский офицер, а жесткий, как натовский офицер. Постоянно требовать, чтобы перед ним отчитывались, чтобы тот, кто с ним разговаривает, отдавал ему отчет, и когда он, ну это потом как-нибудь в другой теме. То есть жестким быть, отчетности требовать. А конкуренция действительно, чего неправильно подобрана, дочь с моей стороны. Так что Бях Мобилич и Ибраиму очередное уважение от меня лично. Вот молодец он, следователь Дикхар Варцунах. Следователь, Следователь, мы поняли, что ты жестко требуешь от нас отчет, поэтому Буто Халиф тебя атаковал. Дикю отчет, дикю садим му Эрдоган, проверка на вшивости есть. Хороший ход. Следователь по особо неважным делам, дуй. Заборешь, барас. Ну, Ибрагим, как талантливый человек, гениальные люди и талантливые люди, они во всем талантливы. О, Сафразию. Ибрагим, он везде сможет, конечно. Но вот немного ли у вас требований, уважаемый Манас? Жестко, как натовский там, как вы сказали? Немного ли требований к такому хрупкому
забитому уже, не знаем, куда деваться народу, особенно участникам этого чата. Который Насколько подожди, с ты оговоркой, дочкам. я же с оговоркой, насколько мне сил хватит. Например, Дейл Вазлор, на сегодняшний день, парированиями, блок этим. Хотя не, вот прям ударной техникой вы меня все, суфль, сбился я, сдаюсь, богала. Ну, насколько сил хватит у вас. На будущее имейте в виду, не расслабляйтесь передо мной. Если я найду, куда это, ударю как бы, но не в спину зато. Манас, вся проблема, знаете, в чем? Что люди, которые сюда заходят в чат, да, они такие слабые бывают, такие белые, пушистые, прям не знают, куда себя деть. Но от того, что чем больше они общаются в этом чате, у них такие прямо крылья вырастают, они такие прям мощные энергии заполняются вот такой вот хорошей, такой позитивной, такая сила в них входит. Поэтому насколько сил хватит. У вас если вы будете часто присутствовать в этом чате. Дейл Вазлор, я вас слушаю постоянно, еще все с самой зари антитеррора, потом ЧДП, потом вас, вот все слушаю и накачался. И я давно пришел к выводу, образование запросто можно за счет вас получить, то есть мотивацию и потом полезть в интернет и там учиться. И за счет вас, вы накачали все мои мускулы. И я даже как титан уже забыл, кто мне эту Бог дал силу уже против него. Вот такой даже смысл. Я, конечно, неблагодарным могу показаться, но все мои силы благодаря вам. Но опять-таки, я могу забыть. Я уже замыкать начал. Алла? То есть спонсируешь кого-то, и он перекачанным становится, а перекачанный добрец уже злодей. Он уже забывает, откуда этот источник силы, ему кажется, что это его сила. Резко забывает уже там. И титаны против бога. Ну шучу, конечно, но шутки, если бы шутка не содержала бы минимум 50% истины, она не вызывала бы смех. Да, вы правы, к сожалению. Забывай, что мы твои создатели. Не, ну создателем, если бы он не был бы сам к этому готов, может быть, он просто так склонил голову, делайте со мной что хотите, как говорил Саляв, который часто участвовал в наших чатах, в Только в дискуссиях. перновый курс не бросайте. Ага, берите меня, делайте все, что хотите, Аларцу, хоть голыми руками. Но это, конечно, мы все шутим, Манас, нам очень приятно, особенно приятно общаться с умными, образованными мужчинами, женщинами. И я думаю, вы из числа их. Так что добро пожаловать, и мы всегда будем с интересом вас слушать. Я давно с вами общался, там свой был. Я на время ушел, наоборот, от комплекса неполноценности. Вы все во всем разбираетесь. Правовое поле, особенно история, важный предмет, оказывается. Там технические, там все. И я поэтому ушел, потому что мне сказать было нечего. Так что я вот вернулся и заявляю вам, без шуток. Друзья мои, я счастлив переступить порог родного дома. Но любой дом пуст, если в нем нет таких друзей, как... Вот кого вы сейчас упоминали? Венни, Алема, Тигр, то есть какой танк, Тигр, проворный, гибкий позвоночник. Вот, тьфу-тьфу-тьфу. Куда он делся? Как такое случилось? Ну ладно, не тема, сейчас тем продолжать. Разговариваешь, как чат GPT. Assalamu alaikum. Busog na abu kucha. Ili masu kifi shi. Помар шغل. وعليكم السلام. مار شوغل وعليكم السلام مار شوغل
Шалом алейкум. Шалом алейкум. Мамочка передала мне привет. Бай, куда ты дел? Привет, Боже. Марх Дестерия, Тесла. Хазмарх Да, Дестер с да, новыми я силами. целый день Марк Бош. Все как положено, чтобы все нормально, все. А то смета. Ща вергу кузаиш, Марха Дестен, хадехкан, бон хабехкан. Сильно сомневаюсь, что Шабиш будет. Это явно приобретение. Анасом, вот точно. Она предал нас, да? Тесла персонально дал Доквахвойл, Венни его не хватает явно, но вот когда вспомнишь про тебя, энергоинформационная подпитка любого канала, где ты появляешься. Так что вот этой пустоты если бы тебя не было бы, ты что, это вообще пустота была бы из-за потери Венни в виде вицы. А так Ховол Дер, Дейл Возлор, Бадер Мадюцес, я шучу. Вот сейчас я правду говорю, вот благодаря тебе все, полнота, интегральность, комплект, наполнение, компенсация, Дейл Возлор. Признавайся, кем ты Тесла, курмавала. Главное, это не обольщайся. Ты ж ми бацонош, акарам хаскамил дюцер дом. Хайна махая. Так мне хитро заходит, и он комплимент, почти что нейтрализовать. А потом мне как бы рука не поднимается, его блокануть. Я, конечно, не о Манасе говорю, Манас это наш человек давнишний. Вообще база, обычно оппонент, баз, лицар, чтобы я не встревал, смотришь по комплимент, и я тут же как бы вынужден отойти в сторону и наблюдать, не вмешиваясь. Ну ты все равно иногда не ведешься на это. Ты штакамнел дяща, свободен, все равно всегда на думал, да? Не, это такая тактика, короче. Самая опасная вещь – это лесть. Это убивает, делает нехорошим. Даже хорошего человека может сделать его неприятным. То есть поэтому Я не думала, что тебя можно подкупить лестью. Ну, я сопротивляюсь этому чувству, конечно, приятно, надо все-таки за этим следить. Вот чем больше меня хвалят, тем больше я буду сам себя критиковать, и тем больше я буду пытаться себя реализовать. То есть в противном случае это приведет к тому, что я самовлюбленного этого превращусь. Авторитет считать себя. То есть я, короче, как по возрасту достаточно соображаю, чтобы от этого как-то защищаться. Но полностью от этого никто не застрахован. То есть оружие, спецслужбы, трали, короче, они... Да. Там Тесла не только вот по чувствам тебя можно проехать, значит, он хасхетит, хаскамелди. Еще Ахмабаха уже чувство обязанности, как бы ты чувствуешь, что ты, цыган, взаимно, короче, уважительно, умный проявляет, да без больше. Есть хитрый прием, и что, лезть. Son hol hajun, bırakın İbrahim Marshall dışı. Son комплементарная вербовка ол спецслужб. Термин худшего названия. Путин, я повела, Путин и Трампа не навешали комплементарную вербовку. ЛП, значит, применяют, да? Да, главное, что Трамп, он что, и там падок налезть, мой Трамп. Трамп, он гений, короче, Трамп крутой, Путин сказал, что я гений, Путин это, Путин то бог. Так, он дурак, повторяет, я шлил свою духовную. Это говорит о том, что человек не до конца
Сам себе доверяй, потому что комплименты вообще не должны сносить голову. Ты должен сам знать, что ты хорош. Но если Хорошо. речь идет о признаках прирожденного лидера, там уже разговор вообще другой. Я бы не стал бы более дешевые серебряные комплименты делать. Это уже серьезно отметить надо, и это достояние наше, да, албухас там общественное. А вот говорят, по всем признакам он прирожденный лидер, либо психопат. Ну, там долгая история, но вот здесь, раз он обольстился, значит, все, прирожденный лидер, подтверждение лишний раз. Но это надо, в таких случаях говорить надо. Это другие дешевые нельзя делать, комплименты людям. И сам выглядишь неприлично, и ему неудобство создаешь. Пульс слабеньким делаешь его. И людям тоже неинтересно, зависть там. Как негру сказать, что он белый? Такого Владимир Путин, Вайдалма, декка, يردوا على الحكي. Не, ну это понятно. Как сказала Манхо Хара Ходусей. Комплементарная вербовка Элария. Да, она срабатывает, это работает, это всегда работает, но чеченцев взяли тем, и всегда это идет нам вернее, против нас это действует. Вейц дол гылкдуй, это не у каждой нации, это есть. Вообще, ца нации юйтиш, иштхаз гылкдолш. Так, гылки юхи шейцей, хаз вистхальче. Мы думаем, что мы, ой, дела, ицал хаз камел дючхальч, лард адам дукхар. Как вот его подвести там каким-то жестом или плохим словом, или что-то плохое сделать. Вот из-за этого мы больше страдаем. Там не столько вот эта комплементарная вербовка на нас действовала, как нас можно было подкупить красивым просто жестом даже. Я образно выражаюсь. Вы, наверное, понимаете, что я под этим имею в виду. Мне так кажется, что вот из-за этого мы страдали много раз. И все на этом все? Сануман дикю комплимент. Говорят, другие это служит им мотиватором или стимулом, чтобы тоже догонять и перегонять, и тоже добиваться. То есть вы это спортсмен, да? Оба шум сделал, мы будем с такими же спортсменами стать. То есть они мотивированы их славой, их деньгами, и почетом, и всем, они мотивированы этим. Вот так же не знаю, ученые, какие-то лауреаты нобелевские, там, технари, изобретатели. Еще царь мотивирует, вижу, чтобы их за ними остальные исследовали тоже. То есть в каком-то смысле есть и положительный от этого выход, комплимент. Tesla, busildnāhan kompliment Hazleon verboča. Маха Обал Дойла, Иман, Ислам, Масера Чахлойла. Marš dol büstik hol kelču behanče. Oita olš kica dušanca huma. Hašt kača malu, čovič kira malu. Махаз кисту. Полное благородство. Мудрай соном хазамоца хази. Кача мало, мугдари хасч. Кача мало. Hašt kača malu, čovič kira malu. Иди В переводе на русский язык означает «держи удар, Борду». Яхцаешь. Это война, нож кишар, пахаттар дарсан. Шунна ной болш, гушхев дуезлаш. Мотелот vai lielog.
قاش دويشن تعمر. Дюзелш, я не поняла. Дети относятся к движению против этого мракобесного культа, как я понял. Я сон большой разницы цего, потому что мои дети про это движение и не знали. Никогда не знали про это движение, знали, что где-то есть какие-то чумные, дикие люди. Но, говорю, если бы знали, наверное, были бы в восторге. Сида, сеоно ненек дагар мадуити дюзла. Дек чул дук дюйцкту нени. Цан баарси. Дюйц, ас дюйц, исан хумаду. Цец бюлк, что такое на свете есть. Такая жестокость и грязь есть. Дыцдышдоизм. Обязательно дыцдышдо, особенно вот это вот то, что мы узнаем каждый день, от чего уже такой рвотный рефлекс вырабатывается, чем больше ты про это узнаешь. Конечно, молодежь и тягию бер алам сон берешь, но которые идут за мной, допустим, там поколение, в моем кругу сопротивляться они не принимают это, они это и не примут, потому что они осознанно смотрят и видят, к чему это все ведет. Вот. Ну, что сколько людей, столько мнений Боргдо, но как ты общаешься, как ты направляешь хайдюзалху, и по отношению, и из-за того, что уровня уважения к родителям, настолько вот эти дюзалху тебя слушают. Вот. Но пока у нас с этим все нормально, цагасон, но крича тяжело, конечно, я вижу, что людям тяжело. Царца дюч, там противостояние сильное. Ну, подождешь. Да, Болчир, на них сильная давка, Йоган, вот там действительно. Здесь-то ты просто рассказываешь, что, как, и даже цеца Йоган, нохчиш нюк ахбаш, а и на бац, чох ю нохчичу, чох хэш дергибай. Да, так дико вот рассказываешь, хажа хара дамег, важа дамег, ивалхар. Он хара мегар, важа мегар. Ща улцом изом атмаду ишта. И массом телец, боже. Никаких не нужно ни в чем себя сдерживать. Цахали, гыл, клило, без. Хомовол, как мать родила и пошел себе. Без всяких коррекций, без всяких законов, обычаев. Хаздацк. Мне, значит, несколько человек разными словами, но одно и то же заявили. Это приличное время, как было. Зашли в личку здесь, в Телеграме, говорят: Хопат Халим, ты вечно там комплименты людям делаешь, ну и Бог с тобой. Имидж, мораль, но хинц дуй, но я там нашего общего друга весьма заслуженно сказал пророк. Ну, конечно, я в эмоциях это сказал. И они говорят: хинц ты человека пророком назвал эл. Дейл возло рук и пророк. Щупмаду пророк. Что вот пророки должны были заниматься вот тем, чем вы занимаетесь. Будить людей. Когда человек спит, когда человек проснулся, бодрствование наступило. Это пробуждение номер 1. Пробуждение номер 2 – осознанность. Вот щудух пророк. Я еще раз повторю, если они меня сейчас слушают, зарегистрируйте, распространите. Я не боюсь, я не отказываюсь. Все контрольно. Савра мой, если что. Чувен теган дяшдуй. Со чувен чена.
انت منقع بيسخل سو شوي انشين سو يزيش غير مشتوش دوح ميالدق اش دات можно было наверное какой-то рассказ написать яздоч. Ну язи хан есть что это язи дух язи урк сейчас уже мало вы конечно чуем тега давление яшны ты мадацо ладуа юштергали просто некий-то ходы да олимпиаргало ирс хотя они не стоят давер за нах батыш ладуа нах батыш وقتی خویش راش بوش نو نخیت از حتاچ کبیلش یو شیتاچ کبیلش یو قطاچ کبیلش وقتی هلیرش بوکی نخبت ترگل با یوش بات Изам просто нау астват сына разочаровать на царе да улучшена хан дюлю гуа даппа жолду габю да ю ахшат разочароваться дич лата для дяхерцатин Трамп субах тесла умаду шалом алейкум Тесла, هو كروحه. Да, Трампу, и Путин вспоминали, долгожданный разговор. И типа договорились не бить по энергетической инфраструктуре друг друга. Москва, американские посольства, СЗД, ой, да, шгирён. ودرت على الوحش. СЗД, ой, дырксек, халхат юахса, да, американские посольства. И телефонный разговор, чах маялен сразу, да, я, конечно, да, и буквы, российский бэрк юахса, это гойчерк. В общем, вот это прекращение ударов по инфраструктуре, оно Украине не особо выгодно, а раз ты НПЗ сейчас, и у них духши, и держишь мою, и как раз аж И дух, да, цен выгодно. То есть это в пользу Путина опять, как и в случае с этим Курский Airball, да? Краснов продолжает свою работу. Чего удивительного иного. По поводу Ирана они договорились или нет? Вот интересно узнать. То есть начнет Трамп или не начнет? Трамп вообще молодец с самого начала второго пришествия своего. Вот это, видимо, и есть вместо Иисуса его прислали. Второго его. Он дал знать, он говорит, идеология ничего святого ни в каких институтах и живого даже нету. Их пора уже отменять. И вам нужен бизнесмен. Вы всегда занимались бизнесом и скрывали, что это бизнес для вас, а не идеи возвышенные. Вам нужен профессионал, а не чего смысл глубокий ютига развернуть можно на несколько страниц. Так что я лично резюмировать не смогу. Но Сун Трамп чоху, дикхет, я еще смотрю аналитиков, что они про него говорят, и мне как бы разжеванный коктейль еще легче для усвоения. Я трампист вроде бы. А Иисус Латвия, это не то второе пришествие Иисуса, это второе пришествие Мухаммеда, с твоих слов. Бизнес туда-сюда, инновей по этому делу, супер. И Трамп манер мою напоминает вот этих рэкетёршулек, которые идут там, вот в городе, там, не знаю, 100 ресторанов. Они пошли в какой-то ресторан, говорят, так, давай нам это отстегивать, будешь за защиту. Тот говорит, не буду. Они идут в следующий ресторан, ничего не делают. Говорят тоже, будешь отстегивать, иначе мы там ресторан спалим. Тот говорит, нет. И в какой-то, не знаю, на 4-й или 5-й раз соглашается им отстегивать. Вот так они, короче, вот Трамп, по-моему, в такой же манере любитель угрожать. Сработает угроза, хорошо, не сработает, попробуют другие, короче, это типичная манере вот такой. Трамп, как бы вот его эти хорошие вещи по отношению там внутренней вот этой политики Америки, они сейчас полностью элиминируются тем, что ему дали вот задание, вот этот
Цицайопок дал ему задание русню на нашу сторону, оторвать от Ирана, Украину подарить ему, не знаю, или по частям, или как-то, короче. И он это выполняет. То есть он от себя как бы ничего и не делает, получается. В смысле внешней политики. И даже эти тарифная война с Канадой, там, с Европой, это все в эту ложится. То есть он и Путин, и как бы на Украине давить не больше. Лишь молодцы, хотя официально он там какие-то тарифы, марифы, тарифы, и уже американская экономика начинает сыпаться от аудалиешь. Но он вынужден и аудалил, хотя он бизнесмен, все отлично понимает, потому что другого инструмента давления на Канаду у него нет, на Европу другого инструмента у него нет. Опять немцы жгут архивы со времени 45-го года, и все. А на других давить проблемно и трудно. Такой человек. Но, сестра дорогая, учти, вот как ты думаешь, вот смотри, ты вызвала человека, дом полностью почистить, полностью от всего, что только может быть. Поливалентный, профессионал какой-то. И он приходит и говорит, прайс-лист, вот там, полы, окна, все, посуду, все сам делаю, плюс порчу снимаю, джинов выгоняю. Ты же скажешь, ну стоп, подожди, вот эти две услуги мне не нужны. Вот, Трамп тоже говорит, вы что врете? То есть, да всегда бизнесмены управляли миром. И они еще и скрывали, что бизнесмены коряво им занимались этими войнами, кризисами, этими конфронтациями. Ну, хотя я даже пока еще не готовился вот эту мысль выразить, ее тяжело. Шей милого сумцаха, я там за руку не поймал никого, но агуш до картинок дуй. То, что вот эти помойки закрывают сейчас Радио Свобода и туда русские помойки. Тут Аллах есть, слышно, нормально. В этом плане какой-то позитивчик там просматривается. И вообще он начал как Закаев, как они, Азандер, что ты лауза, лука Азандер. Побочный эффект того, что он это делает. Все эти, на самом деле, против Русни Саньин Маюиш официально информационные ресурсы, которые ведут информационную войну сначала с Советским Союзом и коммунистическим режимом, а потом и с Россией, и ШЦА. Но получилось-то обратно, и Трамп об этом не осведомлен. Он их убирает как неких людей или некие средства, которые ведут борьбу с его любимым Путиным и любимой Рашкой, и, следовательно, их надо убрать. И это он делает как раз-таки наоборот, не будучи осведомленным, что там на самом деле КГБшное, шпионское это сидит уже давно. Так как бы и дури, это смешно, это даже если Ойлич, короче. Эти работали, чтобы туда проникнуть, так работали долго. Наконец-то, короче, уселись там, в результате их закрыли. И они же не могут, Путин не могут попросить Трампа в разговоре, и не закрывай их, мы там своих людей посадили. То есть, Политика всего два было в истории. Это Кеннеди и Деголь. И одного там хиппи какие-то прогнали позорно, второго пристрелили как незаконнорожденного и не расследовали. Всегда эти бизнес управлял. Поэтому Трамп говорит, вот давайте, признаю, вам действительно так оно и есть. Бизнесмен нужен. Лишние услуги мы не будем оплачивать, тем более он не справляется с этим. Чемпионы по фальшивым обещаниям. Жириновский среди них вообще достойный человек. Мировой политикщик, авторитетный, бат, самый в зените который. Обманщики, короче, я за Трампа. Жириновский, диквой журнал,
Но у Жириновского всего 2 фальшивых обещания. Каждой женщине русской, каждой твари по паре мужика обещал и не сдержал. И прекрасно знал, что этого не будет. Наоборот, конвейер 200-х, этих цинковые гробы, наоборот, он подстимулировал. Не, запади. Он не говорил каждой женщине по русскому мужику. Он не говорил. Он обещание сдержал, я скажу. Вот для нас. В этом смысле Жириновский же никогда президентом и не становился, чтобы выполнить эти обещания. Поэтому он наговорил он много, но его не избирали. То есть, да, он действительно как бы в этом смысле чист опыт. Этих, да, по мужику. И то, если его изберут, наверное, обещал. Тесла, это с переменным успехом шло, но то ли телефон, то ли, не знаю, во всех не думаешь, что хубаво че раз лиги звук даю, лицо и ухаливал, что у него, что там. Да, наверное. Например, соном стабильных шло, видимо, это локальное у тебя что-то. Не, именно, как если бы он мог, или только сон шутит, именно за Тесла будет соответственно, что. Куда я пропустил? Не, Тесла свободжуючи за звук яйца, что ухаю, die почти даю, или его шталил, что хулион. Сейчас вроде нормально были. Видимо, это кабеля под Атлантикой русские режут. Я, конечно, тебе пожму, а? Лаской море шел, скорее всего. Точно. И теперь хуяри такие, чё hayatta yeter. Хуярчин цевана и целоксон. Освободите Вилли? Инца муха. Заруна. Гена. Освободите Вилли, какие там собьются? Манас, gidiyor Jin Erdo. Всю порчу снимите. Стресс снимите. Недельный стресс. Владимир, опять Üst gidiyor. Bugün da. Владимир, действительно, шею перекусить, да на он его хозяин-то если. Может, я это из-за горла у меня тоже ширше. Наушник чтение уял, Тесла, да. Через наушники не чую. Но я с компьютера вошел, что дик хэз, видимо, поэтому ты можешь привык к этому, что дик кахаешь, с телефона тебе помялишь. Соном нормально, хэз вроде бы. А Тесла бахдую, если вот большой бубен взять, такой с роста среднего человека, и над свеженьким трупиком таким, с потерявший сознание, Адам Цахул вырубился. Искусственное дыхание его спасет, там удар кулаком по ребрам тоже спасет, заведет. А если бубном постучать, говорят, такой же эффект, и еще и колокол, бахдую или да, сблизи, если. Это вполне может быть правдой, он даже резонировать дирмадуйцу, и причем с большой этой скоростью, так и легкостью стимулировать эмоцию, вполне может. Как бы ударишь опытом звуковой пушт-мухуль и санна. Я никогда это не слышал, но с логической стороны, если это так, рассудить, да, действительно, вполне может такое быть, что я туда-сюда колебаться даю воздух, и ты вентиляцию легких ты ему как бы это стимулируешь, и дог, может быть, даже запустится. Никогда не слышал, но вполне реально. Как и солдат, бац, много шагают, и мост могут обрушить.
Вот и сам на Мадуя, бубен титвяхч, он и мембран, он екшен, он же вызывает мощные движения мышц туда-сюда в воздухе. Мы как бы это не чувствуем, потому что такие частоты мы не ощущаем кожей, скажем так. Но от этого эти бешено туда-сюда лилаш маду и все равно колебаться. Валентин Трумбош, ученый года по Кембриджский, Оксфордский биографический институт золотыми буквами в светлой комнате, он уделенный 2008 года, и заелш. Валентин Трум, Украина, Цодуич Хазнерсон, он говорит, 100% работает. Ну, хотя но если даже ты не знаешь, я даже не знаю, у кого спрашивать. Был бы не, что он появился, вот эти шаманы, это же как бы шмабы, врачи шмабы, такие местные врачуны, там, и за общение с духами, и за все отвечать, те шмабы, то, может быть, они действительно придумали его для этого. Как бы стимулировать вот этого пациента звуковыми колебаниями. Никогда не задумывался об этом, но вполне себе имеет право на жизнь теория. А вот эта тема, ну, такая сочлененная, собранная от разных авторитетов, и вот такой же вопрос, вот говорят, броуновского движения не существует, иначе мы оглохли бы. Звук — это электрическая природа была. Сундер махает не раз. Вот это можешь прокомментировать, броуновское движение? Нет, броуновское движение — это движение молекул. А звуковые волны, там частоты и длина волны, она совсем другая. То есть это уже, если броуновское движение, это на микроуровне, на наноуровне движения. А звук, он там, длина волны звука, мы можем прямо сейчас вот по частотам посчитать. Там метры могут быть частоты. 200 Гц, это будет, наверное, 1,5 метра длина волны. То есть, тут сравни размер этого длины волны, даже 1000 Гц, даже 10 тысяч Гц, с броуновским движением. Там частотная разница просто на порядке многие. То есть они друг друга вообще не заметят. Как свет там, не знаю, не замечает, что он через воздух не замечает, когда пролетает через эти фотоны. И для них вот этот молекулы воздуха, они ничто. Вот так же и здесь абсолютно разница. Дейлрис Хилхона, какой простой ответ, аж огромный кусок головоломки встал на свое место, я аж теперь увидел всю картину целиком. Даже вот классик Ват, Успенский философ, он говорил, как могут короче, много умных людей против этого движения, что это вранье было. Но ты вообще ответил, как всегда, максимально просто, исчерпывающе. Да, Мадубок, длина волны же решает. Резонанс. Посмотри видео этого физика, он помер уже, Мифи, физику, он короткие видео делает про физику и в Ютубе выкладывал раньше. Они совсем короткие, там, секунд, не знаю, 30, там, по минуте, по полминуты. И они очень мощные, он опыты делает. Показывает. Он резонанс, опыт говорит, что вот этот резонанс лежит в основе всего. Это и электромагнитные волны, и на воде волны, и звуковые волны, и каких-то материале волны. Все волны имеют вот одну эту природу, одни и те же интерференции, хоть у всех на волнах, и частотные резонансы, хоть у них у всех. Короче, вот любая волна, неважно какой она природы, она имеет вот эти, поддается этим законам, интерференции, частотный резонанс и сверхзвуковое повышение, волновой фронт, сжиматься, и все у них одно и то же. И длина
и по длине волны резонирует, и по частоте, и модулировать ты их можешь и по частоте, и по... То есть они все, это все, короче, одинаковую природу имеют. Резонанс. Это важнейший, скажем, элемент управления нашей Вселенной, когда что-то друг с другом попадает в резонанс и вызывает последующую цепь этих реакций, скажем. А Тесла, Гинц уже вот это предложение, я-то полностью все услышал, ухо приложил, но у тебя перепады громкости уже возникают. Сундер, реши этот вопрос, ты важные вещи говоришь для записи, подлежащие там, нахающие полезные вещи, потом еще послушать, чтобы. Я уверен, ты еще что-нибудь скажешь. Уже можешь отрегулировать свой микрофон? Попробую. Скорее всего, это с моим голосом это связано. Наушник штini problēma jau salīdz un maksāt išelāgīlos. Нет, я без наушников сегодня. И вообще наушники не люблю. Çakê şu hafif şu parça az Es ja zametīju, mēs jau bedu haišanu, es saku, Попробую выйти, зайти. Мне приходило в голову, как бы взять ему, сказать, давай интервьюируй меня как искусственный интеллект человека. Не наоборот, я ему буду задавать вопросы, а пусть он задает вопросы. Мне это приходило в голову, наверняка кто-то вот это тоже занимался. Я буду себя тоже сравнивать, бенчмарк, даже занимается, и что-то спрашивает, интервьюирует. А по этот YouTube чухащикрен наверняка. Кстати, это... Да? Да, хилам есть, это слишком она на поверхности лежит идея, что кто-то... Я лечу на гене, что ли, гешик, вообще вопрос задавать. Этот сезам ты можешь уже на свой компьютер установить. Они выпустили его open source Lemon. То есть никто не будет знать о твоих разговорах. Ты можешь установить на свой компьютер. Подключить интернет и спрашивать у него, уверенный, что никто не узнает, что ты у него спрашивал. Телефон عندك مو غبة تسلا. Ты хочешь реакцию, модель локально, не только на компьютерах устанавливаются. На телефон они, не знаю, может есть 1 миллиард параметров, или там 2 миллиарда параметров. Хочешь специальные саундчики. Может, пока что нет. А телефон ты на сервере, и ты просто общаешься с ним через интернет, так называемый API calls. API это как бы ты видишь программу, у тебя интерфейс программы, ты когда что-то нажимаешь или спрашиваешь, вот этот твой телефон через интернет на сервер посылает короче, это называемый API вызов. И API вызов там на сервере находится этот установленный искусственный интеллект, он отвечает, обрабатывает и кидает тебе обратно сюда, и у тебя создается впечатление обманчивое, что у тебя эта вещь в телефоне. На самом деле не так. Хочешь установить на свой у себя локально, ты должен какой-то компьютер с хорошей графической картой, как минимум 12 гигабайт, а желательно 24. А если у тебя хорошие бабки есть, то и 48 гигабайт видеопамяти уж, или 96. Так ты вообще будешь король. Ты можешь устанавливать у себя локально, и интернет, да, и никто не сможет, там, не знаю, может, ты с этим искусственным интеллектом изобретение делаешь или какие-то данные обрабатываешь, защищенного, что они не
попадут в сеть, и твоя это не украдут у тебя ничего. Щуки, вопрос, да, пока я не забыл, Теслы хот дырас. Спрашиваем, пока молчат вроде все. Для начала, балдуй, вот что волны, синусоиды – это трижды обрезанный шар для удобства мышления, для преподавания. На самом деле синусоидов не существует, и волны, они шарообразные на самом деле, если не считать специальных антенн. Для начала, и балдуй или нет? Скажем так, в радианах будешь мерить мои, это круги мои, 22 пи радиан, 6,28. То есть, так что и край с формы, круговую форму, туда разложить, синус. Это ты насчет этого прав. Начало синуса идет в положительное, потом вниз идет в отрицательное, проходит пик и замыкает на том же месте. То есть он полностью круг совершит один шаг в одно и то же место вернуться. Видите, он делал, да, это representation край с формы, и даже мотор Хаиш, например, он же крутится, вот этот ротор электромотора крутится круговое движение. Я на графике что синус сам. То есть, да, это правда, что это край с формы, на немецкий мотор, край с формы движения. Но если ты спрашиваешь о природе, как действительно волны распространяются в трехмерном пространстве, не волны там на воде, которые, понятное дело, двухдименsionальный санёкош, мы их видим, мы понимаем, а вот как звуковые волны распространяются. Скорее всего, они как пузырь, расширяющие, пузырь в пузыре. Поверхность вот этого пузыря, который внутри другого пузыря, фронт волны, он растет, потихоньку расходится, теряет свою на квадратный сантиметр энергию пропорционально этому квадрату расстояние уменьшается. Но и растущий пузырь, длина волны, да, чем ближе они. И больше энергии ты этим доставляешь. Потому что в секунду больше фронт волны больше ударит тебя, резонатор, в него и раскачиваешь. То есть, естественно, больше энергии доставляет, выше частота. Чем выше частота, тем в этот промежутках вот этой секунды нашей больше фронтов волны проскочит. И доставит больше энергии. Ну вот длину волны синусоидов легко одного шизофреника, но в математике, физике, химии он просто непревзойденный. Но фашист Елла Чарлсон сдох еще. Ну вот он рассказывал про эти волны, и я тогда подумал, а как же амплитуда выражается, если он про реальность говорит? Ему же я задал этот вопрос, он не ответил. Никто не может ответить почему-то на этот вопрос. Может быть, это дырка матрицы? Математики, скажем так, визуально очень плохо все это представляют. На то они математики, кстати. Визуальные представляют. Еще, как правило, бывает математики плохо, а хороший математик, он бывает плохо в визуализации чего-то. Поэтому ему нужны все эти формулы, запомнить все это. Мой брат во Христе, а тоже технарушка. Шундайла хатыр дырса. Шиидик хета лагецом.
генератор, который мы все знаем. Игрушечная машинка он бывает. То есть очень простой. Вот он никак его не мог придумать. Придумал, в конце концов, О-Пучини, самый сложный и самый непонятный, униполярный он придумал первый. Потом это там немцы придумали вот эти разные генераторы. Пошло-поехало. Униполярный генератор ЯЦ, он, во-первых, не знаю, ну, контактный генератор, и ты с этого диска снимаешь вот это напряжение. То есть он тоже будет таким же этим подчиняться. Дальше, вихревой ток создаваться, пластина снимать мою, тоже электромагнитное поле создаваться. До цигах тоже нагрузки. Тут от этого закона сохранения энергии там не уходишь все равно. Охладить все это до сверхнизких температур, вообще где все это трение исчезнет. Но даже в этом случае, когда ты его, это все хозяйство будешь соединять наружу, где уже другой, скажем так, температура, вот на стыке там все равно эти потери будут. То есть вычищаться. YouTube, какого типа генератора? Допустим, чтобы снять статическое электричество, допустим, медный ряд пластин, пластиковый санавор, заклеить бы аварию стороны и пластики. Что еле касающиеся или войлок, или шесть, вращать аж хизить, что тут статическое электричество передавать, но потом путем конденсаторов и там других преобразователей, AC current, DC current, смогут и вращающий диск дац, который мимо проходит вот этой пластики, и тормозит дир, потому что когда ты свитер снимаешь, искра ятхон, но этот свитер он не задерживает, и Дир тормозит, во-первых. Во-вторых, статик яц, мощный собрать реакцию с него. Ты просто all этом зряешь с поверхности собираешь. Там есть, у каждого есть свои маленькие магнитные вот поля вокруг этих атомов, и ты по ним проходишься просто. То есть это этого сахисту, сахум, да, кстати, этот Миллер, Эдисон Ватс, он сделал именно фирм Хаил, генератор Шишвалшин. Он как раз таки взял и оючил генератор на статике для телеграфистов. И он его как бы обскалировал, чтобы с него хоть какую-то мощность снять, там какие-то хотя бы десятки, сотни ватт. И вот и Тесла Хавиан, я увидел как раз в Америке Хавиан. Первое дело пошел смотреть какие тут электрические движения. Я пошел того, и он миллиампер. То есть это очень мало. Статика даст тебе очень мало на единицу площади твоего этого диска вращающего, она даст очень мало тебе этого тока. И преобразовать тем еще, конденсатор зарядить, потом взял и преобразовать, делаешь из него какой-то переменный синус переменный. Но в конечном итоге их дик мощность получить. Это как трансформатор сварки. Там бывает 12 вольт, бывает они 48, 24 вольта. А при этом они металл плавят. Потому что там очень много амперов. То есть они берут из сети вот эти 400 вольт,
и сажает его до 12, трансформирует его в 12 вольт, а напряжение уменьшит майни, зато сила тока у тебя возрастает. То есть и закон Ома, да, формула, а еще мощность одинаковая, вперед, а понизить еще. Ампер понизишь, а напряжение халирю, а напряжение уменьшишь, а ампер халирю. То есть вот проблема твоего статичного генератора будет именно из-за того, что там будет слабая сила тока. Сундел их не делает. Ну, так специфически, потому что не шалюешь, но для энергетического преобразования это не самая лучшая идея. И закон Бözöge дала, вольт умноженное на ампер равняется ватт. И дальше с Богом социалакар вольт все-таки елна чор от статики, да, и чтобы потом их преобразовать на ампера и в итоге получить там определенное количество ваттов, да. Sunday oil for peso, it's on Sony how have it's Edison и гени статический генератор, и не цена может быть. Вот этот молния, оно миллионы вольт там, но при этом это амперов там мало. Просто на уровне Земли, например, на 1 метр потенциал где-то около 100 вольт разницы. То есть технически ты можешь воткнуть провод в землю, запустить какого-то воздушного змея, соединить на тонкой проволоке какой-нибудь проводящий, и вот этот вольтметр, что у тебя там, не знаю, 200 вольт, там, не знаю, какие-то вольтаж он тебе покажет. Но при этом амперы будут там недостаточные, чтобы ты даже какую-то, не знаю, игрушечную машинку. Светодиод халам латур 2, например, какой-нибудь красный светодиод может загореться, не знаю, 30 метров, а воздушный светодиод чисто атмосферный, электрический светодиод LDAG 2. Но от этого рабочее напряжение бессмысленно. Солнечная батарея даст в сотни раз больше от этого. А так по километрах уже разница потенциала там 1000 вольт. Еще выше там уже миллионы вольт разница потенциала. Поэтому молния имеет вот такую высокую но при этом имеет там миллиамперы какие-то. Ну и молнию улучшил, и молния и заряд чтобы вот этот заряд, допустим, если это сделать такой же заряд, удар вот этой молнии с этой Тесла катушкой, дух и заряд, и катушку зарядить, Нет, дух и просто напряжение. Существует множество способов. Ты можешь и Тесла катушки ЦАН или преобразователь ЦАН на этих диодные яйца. Диодный умножитель ЦАН ты можешь получить очень большие напряжения, 100 тысяч, 200 тысяч, 500 тысяч. Но сила тока у тебя слабеет, как и формула яйца, она такая, а повысить и не, у тебя мощность одна и та же, но ты повысил напряжение, все, у тебя уменьшилась сила тока. Повысил силу тока, надо уменьшить напряжение. В ушах, до диза. Зависит. Да, молнии это не дело, там слишком мало. Это слишком мало. А к твоему этому сведению, мощная идея была в Египте делать километровую башню с диаметром там, не знаю, 100-200 метров. И там и разница потенциалов, и там на высоте километр, и внизу она очень разная. Йохтиге конденсироваться, вниз течет вода каплями, она несет с собой заряды. И вот такая башня могла там какие-то, не знаю, полмегаватта что-то, или какие-то сотни киловатт энергии давать. Был такой проект. Немцы хотели в Египте такое сделать. Дикхаю из-за мной.
Заодно хиду охордерсом, хиду очень больше на себя. Хиду охордерсом, как нас. Да-да, на этом я это как бы базировалась. Идея конденсировать влагу, получать электричество, но яти вирчатли, яти экономически умаина. Когда ты можешь просто дешевые китайские солнечные батареи купить. Это было еще, когда эти солнечные батареи дорогие были, кстати. Дешевые батареи, там, покрыл я уже сотню, другую квадратных этих метров, получил тоже электричество. То есть это дурацкая идея, в общем-то говоря, если по большому счету. И эфир шкигунцаю, а на твоем канале интересно же было. Там и темы интересные гуляли, и английский мы разбирали. Скоро будем делать уже по Сагуязину, английский, посмотрим. Надо опять запуститься 1-2 раза в неделю. Людям же интересно. А разве ГЭС примерно не по такому же принципу работают, как вот километровые башни с каплями воды, которые оседают? ГЭС? Нет, ГЭС это просто давление воды. Крутит турбину. Там ты поднимаешь воду, чтобы создать давление. Ага. Да на каждый... Не, я слышал, что, допустим, через определенные щели тоже оседает вода, и с нее сходят заряды. Ты делаешь вот такую решетку, как Да. мембрану, решетку, и там, когда ветер проносит, причем воздух же содержит капли воды, такие воздух, как в тумане, когда проносится, они заряд с собой, короче, несут, и ты как бы и электричество снимаешь, и воду, короче, причем очень-то чистую, конденсируешь там в поддоне. Да, и такое было. Этих электростанций на этом деле очень много, но каждый раз там все же дебет с кредитами сходится. Это слишком мало и воды, и электричества на затраты такие. Где-то в этой Южной Америке, в Андах, вот такое что-то там делали. Только там они воду таким образом. Электричество им уже, видимо, там у них не было, но они развешивали на длинных столбах вот такие вещи, они, где ветер через эту пористую структуру проходил воздух и оставлял влагу, короче, и внизу эту влагу собирали, и там у них была чистая вода. А что по контролируемому термоядерному синтезу? Этого никогда Как собственно, не никогда будет это, никогда? я думаю, что уже много, кстати, среди ученых есть, кто это дело высмеивает, говорит, что уже. Потому что каждый раз, даже пословица есть, мы наконец-то получим энергию термоядерного синтеза через 20 лет, потом проходит 20 лет, и через 20 лет. То есть все время через 20 лет мы его получим, говорят. Никто в это уже не верит. Даже сами эти термоядерные. Что-то у меня интернет прерывается, я прослушал. Говорю, в эту термоядерный синтез уже никто не верит, что можно энергию получить. Ну Каждый так раз. вот пишут же, что на токамаках на ИТЕР контролируют уже 2-4 часа. Нет, какие 2-4 часа? Что? Какие-то рекорды там есть, 600 секунд, там, не знаю, 5 минут, 6. Ну, может, я слишком так утрировал, но примерно, наверное, так. Там слишком много это. Нет, как вы говорите. Там слишком много проблем. Это, уже много ученых, вот физиков, которые уже бред, это все уже надо это дело прекратить. Но под это уже целая индустрия, там выделяются гранты какие-то, мощные бюрократические учреждения, все эти гранты поглощают. Там этот ИТЕР, который они строят, там уже якобы уже каждый раз отодвигает его пуск на 10 лет, потом на 20 лет, короче. Потом это токамак идея, ты знаешь, еще он при Сахаров, когда в 50-е годы, конец 40-х, начало 50-х годов. По-моему, начало 50-х годов эта идея с этим токамаком. Какой-то лейтенант якобы из Сахалина, по-моему,
в институте учился, он написал этому Сахарову и предложил якобы эту идею, а давайте мы вот магнитом большим, здоровым, в виде тора будем эту плазму удерживать. И вот так Сахаров этим загорелся. И с тех пор это пошло, и до сих пор. И каждый раз они говорили, что вот сейчас мы сделаем, сейчас мы сделаем. Нифига не сделали и не сделали. Фундаментально там что-то не так. Кружок юных физиков про религию, и то интереснее слушать. Да, Я, знаешь, как слышу, Лора, вот так вот. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Ничего не понимаете, оруется. Я хотела Теслу напомнить. Тесла, года 1,5 тому назад, так до ты хотел ты хотел научить, как правильно писать книгу. Было такое, поступило предложение тебе, и ты прямо так заинтересовался, и вот прямо давайте, и что предисловие, смысл, сюжет. Да кто он, Тесла? Да, я даже парочку этих трансляций сделал по этому поводу. Сделал ты трансляцию? А почему я не знаю об этой трансляции? Вот я сейчас, например, я хотела сейчас написать, хотя бы начать с мемуаров. Я серьезно говорю, потому что каждому чеченцу, наверное, и свидетелю всего того, что происходило, этих войн, вот этих операций, вот этого всего, этих кампаний, есть о чем написать. Мне вот тоже, как и всякой там женщине, допустим, я бы хотела бы написать, но у меня нету такого учителя. Не писать, да? Теслы учителя нет у меня. Мемуары самое легкое повествование, потому что от явисти. Ты не мог написать за нее? Нет, Духляха. У меня с грамматикой и с сочинениями всегда все прекрасно было. Я очень могу раскрутить тему вот это вот прямо, вот знаешь, проблем счастья. Но там же есть какие-то правила, какие-то вот, которые надо соблюсти. Барас. И вот мне бы хотелось попробовать. Мемуар, проблема. Ты просто это рассказываешь с первого лица, что с тобой было. Тут здесь не нужны какие-то мастер-классы, как сюжет нужно строить, короче, как и протагонисты нужны, что такое конфликт. Что идешь от тебя. Это как бы твое искреннее рассказ от первого лица, абсолютно. Да. Это я понимаю. А вот к эпопее как ты относишься? Эпопея моей жизни, допустим. Ну, в смысле, вот я так, если захотела бы написать. Хотя до меня уже миллион раз это все написали, наверное. Эпопея от мемуаров чем отличается? Я не буду врать, но эпопея это что-то такое эпическое. То есть, не знаю, может, ты участвовала в открытии Антарктиды там, и ты эпопея. Да ты что? Ну не обязательно же прям-то в Антарктиде участвовать. Может быть, я была свидетелем таких важных событий. Это не может называться эпопеей? Наверное, может, погугли, я все же раз забываю. Эпопея. Не надо забывать Тесла, не надо. Надо. Ладу урвался, мой Тесла, ладу. Не, ну это на самом деле серьезно, Барбас. У меня есть литературный кружок, у нас есть уже, мы там занимаемся, короче, как сумш. Где вы занимаетесь? Ну, это такое, между собойчик, там немного людей. Между собойчик, я понимаю, я бы просто у входа посидела бы так, образно выражаясь.
так постучалась бы, или бы, Нашему многосотойчику. Пыталась. или бы приоткрыла дверцу, так послушала бы одним ухом вот этот вот между собойчик, литературный кружок. А кружок... У него есть, да, кружок, этот Ага. Юг, форум Юг, и он давно не делает там этих эфиров, я поэтому у него спрашивала. Интересно же было. Интересно, Давайте когда надавим он на будет... него. Да, вот это вот, когда он о физике, о Тесле, с таким интересом он произносит, а вот Тесла вот так вот сказал, а вот это вот Тесла. И я же вижу, насколько ему это интересно. Перед вот этими эфирами своими физических кружков, уроков физики, так вот хотя бы на минут 15-20 уделите, если время, литературным кружкам, тоже, если бы это в норму вошло, было бы очень хорошо Тесла. Насильно, конечно, я не могу и советовать не могу, заставить не могу, но было бы приятно, потому что у тебя есть какая-то школа, есть какая-то база какая-то, есть. Так, кладу. Всех 4 глазиков там соберем. Помните сказку про теремок? О, да, да. И Маржан придет и сядет на этот теремок. Не, Маржан, знаешь, что будет делать, Заз? Я высоко сижу, все гляжу, все вижу, бог, смотришь, я говорю, Маржан, Машорел, Маржан. Духляха. В теремке живет. Кто в невысоком живет? И мы будем. Я такая-то. Хотите мастер-класс? Кстати, вы ничего слышали, потому что мы должны создать некую элиту, группу, чтобы войти и только через творчество им, да, еще поменять мнение людей о нас. Только через какие-то фильмы, через какие-то книги, через какие-то анимационные фильмы, через компьютерные мультфильмы, что-то. Вот через это. Только так можем. Возьми у нас. Выяви у каждого свой талант, и чтобы мы развивались. Направь нас. Просто такие. Поэтому я и создал этот литературный клуб. Вот какой, например, талант? Не знаю. Также к нашему языку. Да, потенциал. На нашем языке, если мы создадим какой-то шедевр, мультфильм или кино, или литературное произведение, то опять-таки это как бы и наша заявка, как наша культурная агрессия в мир. То есть просто такие, просто мало людей там, мало творческих людей у нас, к сожалению. Есть какие-то чеченские произведения на кинофестивалях? Там в Венецианском, Берлинском. Мизер это все. Все есть, но мы это скрываем. Да. Литературные произведения тоже есть. Но они, видишь, в советское время были, потом пришел этот окончательно самый лучший, самый правильный ислам, и у нас 2 поколения вообще ничего. Вообще. Ну, там есть какие-то отдельные личности, которые что-то там изображают, вроде меня. Все и все. А культурного вот этого какого-то культурного бэкграунда уже нет. Его надо снова создавать. Мы зря теряем время. Да? Нам нужно свою культурную агрессию в мир внести. С национальным колоритом богатая Тесла. Да, ну, не обязательно с национальным колоритом. Национальный колорит обязательно там приложится. Да не приложится. Именно вот вайдайшлилина, хейнслилоштыргам изом дошдацар. Именно вот опираясь, акцент делая на то, что вот это вот параллель такую провести. Там нужно соблюсти, то есть пройти по лезвию ножа, соблюсти нужно баланс. Во-первых, и о чем бы ни был этот фильм, или эта книга, или этот мультфильм, о чем бы, он может быть о космосе быть, о каких-то вечных проблемах человечества, не знаю, философского бытия, но и наш будет, уж ногчих так это играет значение.
А у нас некая такая идея, что надо вот свое что-то культурное. То есть оно да, это тоже хорошее, но это может там как вагончик прицепить к этому основному и тянуть, и потащить. Цундер, и инаш ногти буй, иш будешь играть значение. Хинц оцан эстончине лет, по-моему, Оскар, или латвийчине лет Оскар, кстати. Блендером они сделали, играют. Фильм про эту кошку, про кота фильма, и они Оскар получили. 5 лет они его делали, кстати. То есть вот играет значение, что это литовцы. Они же не о том, что это про литовское что-то, а Это латвийское. Да, латвийский, сори. Они же не с кокошниками латвийскими там что-то делают. А играет значение, вот это и есть культурная агрессия. Так уже трудно будет нас чморить, обзывать нас кавказскими цыганами нас называть. То есть я не знаю, почему так мало людей этим интересуется. Самое интересное у Мамаду и творчество, создание миров – это самое интересное. Неважно, где ты на 3D-программе ты их создаешь, или двумерную анимацию, или книжки пишешь, или комиксы рисуешь. Это самое интересное. Божественное Мамаду и творение миров, творение истории, творение персонажей. Что может быть более интересно? Ну, плюс еще нам нужен второй компонент – это технологическое изобретение. Царь тоже для народа авторитет. То есть вот ищи гумдой, который я выучил, и гуманитарное, вот это креативное, и технарское. Я хотел, чтобы люди интересовались, а я в меру своих сил, тоже кому-то передавал. Я буду очень рад. Я ему только помогать могу. То есть у меня нету никаких этих поползновений, чтобы какие-то знания скрывать от кого-то. Я открыт для нашего народа, тем более ничего вышло. Просто такими. И эти вещи с языком можно одновременно сделать. Кстати, Заза, ты тоже можешь в этом деле помочь. Если мы занимаемся английским языком, зачем нам просто тратить время, изучая язык? Мы можем тоже вот это самое литературное гумдать на этом языке. То есть как бы двойной удар, как у Ван Дамма будет. Либо технически, машин опять-таки с языком. И все время на английском. Это двойная польза будет. Этого и скорость в 2 раза увеличится. Потому что везде этот английский. Он везде. То есть очень слабый у нашего народа этот английский. Проклятый раском, который все заполонил. А как мы будем говорить, если мы будем вот на нашем языке все это делать? Как мы скажем крокодил, например? Ой, док дешниш. Херам дуешь, вайн хуш дочь, вайлилу ждут. Как физику, математику. Крокодил. Багайолши, гу аюшил ца ирчум, да? Зачем? Ты имеешь в виду один экземпляр на русском, второй на чеченском и третий на английском? Или вообще полностью издание только на английском? Нет, я имею в виду английский язык. С чеченским акцентом. Для коммуникации с миром нам нужен английский. Шедевр yazı на английском мир захватить реакции этим шедевром. А русским yazı, он никому не нужен, он пропадет. Нету этого потенциала для этого роста. Тесла, я помню, как ты меня попросил зачитать стих. Я тебе его прочла так, Сайдага, шикарно прочла, а ты забраковал. Нет у тебя акцент, Алдаярка. Я помню, Заз, как ты еще обиделась. Ничего себе, я тут такая вся, такая. Не-не-не, у тебя акцент. Нет, это не то, извините. Следующий. Да, Кантик Маешиковой, вот у него был четкий, чикагский, отличный.
Ты сравни с ней, с Иошниной. Поэтому Я здесь честно родилась, я бы сказал, его читала. Причем лучше его бы. Он на русском может читать? Нет, а я могу. нет, он же, тогда это же было по-английски, а не по-русски. Я имею в виду, вот, например, он хорошо читает на английском, лучше меня, я имею в виду, акцента нет. А на русском сможет? Нет, а я могу. Да кому нужно? Вот, выброси его на свалку уже. Язык своего врага нужно знать лучше, чем он. Ксаситлинский, Маситлинский, Хазишин, еще сил докбеш был, и распым мог быть. Я пошел, упал на телевизор и пророк сказал, если ты не сказал, то ты здесь сказал будешь. Пойд будешь, да, шмелдул. Это персидский, азербайджанский акцент, который на Кавказ притащили. Потом на нас его вешают, короче, кавказцы так говорят. Тесла, итак, на чем мы сейчас остановились в конце концов? Йокса Гендайн. Пишите мне в Витай, личку Соситлинский, давай Кайли, с пометкой мастер-класс, если наберется 10 тысяч лайков. Шучу, если там хотя бы 10 человек этим заинтересуются, здесь делаем такой мастер-класс по литературному, или не знаю, ну вообще по креативному, даже сценарий, язык, литература, это все одно и то же. Артура еще пригласим, чтобы он там... И еще знаешь что, Тесла? Надо учитывать то, что у чеченцев очень сильно почитается женский голос, в отличие от некоторых, не будем называть, и показывать пальцами, поэтому голосующая женщина, один голос будет причисляться к трем людям. Как вам, а, Тесла? Да, короче, будет вам это мастер-класс. Поэтому. Только вы это приходите и поддержите, а то что всегда паузу заполните. Не, аха амби. А потом... Шоктух, тхухаду гордон. Знаешь, Зас, что я хотела сказать? В личку пометку сделайте. Абади, вы Абади, он про ингушей вот это вот. Вообще, что мир начался с ингушей, но он тебе присылает и мне присылает одновременно. Вот у него есть чему научиться в этом отношении. Историк, этнограф, Щаверг в одном лице. Щаверг в одном лице, и этнограф, он и раскопки, и все, вот, все он делал. Цучо я сдою, но кто его слушает, кто читает, я не знаю. Но я шучу, конечно. А так, Тесла... Потенциал, все кому посылает. Потенциал, конечно, у нас есть. У нас есть очень умные ребята, очень умные девушки и женщины, и разных возрастов. Потенциал ёлщу, дадится, хаха это. Ну вот видишь, там просто надо планомерно как-то вот учитывать же надо все. Как попало, я зирмич, да, хотя это тоже в этом есть какая-то прелесть, да, вот так вот набросок такой, и вообще тогда было бы хорошо, а я здесь шхайна, если уж писать, если делать, то надо делать, конечно, все как положено. И вот, так что давайте знать, говори, Тесла, и мы соберемся, мы со своими баранами все к тебе подойдем. Кстати, Манас, ты тоже присоединяйся, потому что нам нужны люди, которые умеют запутывать. Кстати, Манас, это же эпос этих Средней Азии. Киргизы. Киргизы, да. Знаменитый эпос, который они устно передавали. И он там, очень большой. То есть, чтобы его запомнить, надо там конкретно Манасом быть.
Ну, или пророка Мухаммеда, я не знаю. Тервела, Эмил Локчев. Виталаш Манас, Виталаш, умный, хороший мальчик. И هر يقلل и везде وين كايا سقيت هر تس وين إيش мы еле дорвались до Тесла, Ага. он нас не балует присутствием. И тут вдруг у нас конкурент появился. Ее, и цам, ну, судя по голосу, он, а Тамка может себя называть кем угодно, конечно. Дикту Тесла, хож хердутха, шок тугаш, ишладугаш хердутха, Ахмад хадю маэртха, гулур душедеш. Да, только в личку напишите что-то, чтобы я знал, как вас потом найти. Да мы всегда рядом, мы не теряемся, мы всегда. Нет, Мы всегда... я имею в виду, я через список людей должен проходить, чтобы найти. Да, ты же должен полностью. Ты наверх выйдешь, и там я увижу тебя. Ага, насколько можно доверять? Или это в В органах? каком формате это? Простите. В каком формате это вообще планируется? Ну, в формате такого чата на канале, скажем так. Ну, будет презентация, иллюстрации какие-то. Ну, мы будем рассказывать, как написать книгу, скажем так. Что там важно. То есть какие-то открытый вопросы. формат, не обязательно, пока никакой специфики, понял. Да, будет кто-то вопросы задавать, потому что на самом деле это интересное такое занятие, и там есть вещи, которые, скажем так, неискушенный человек не знает, что они там есть. Обычно книгу пишут вот эти люди, которые много-много читали, они автоматически могут написать книгу, как бы скомпилировать то, что они видели у других. И они как бы интуитивно соблюдают эти правила. Но если человек много не читал, скажем так, то эти правила он может и выучить тоже, и тоже их соблюдая написать книгу. То есть это такой подход, есть двойной подход здесь, скажем так. Как ты сам понимаешь, у нас не очень много читающих людей. Следовательно, для них второй подход, вот как написать книгу. Вообще в основе всего этого лежит. Хочешь ты сценарий написать для кинофильма, хочешь ты сценарий для мультфильма, для компьютерного, для любого. Тебе всегда, вот это в основе всего этого лежит. Вот это персонажи, конфликт, короче, консистенции вот этого повествования, какие типы бывают. Это как рецепт. Вот для приготовления. Примерно вот Для проводя аналогию, что вы отметили, то, что человек запоминает. Я тут недавно заметил за собой, что вот, ну, у меня просто дипломная сейчас по этой области. То есть я поднимаюсь, то есть на уровне шагов, тактильных механизмов я уже понимаю, что я на своем этаже. То есть я не обращаю внимания, не считая, несмотря на то, на каком я этаже. То есть, скорее всего, примерно это в той же области мозга хранится такая же информация. Ну, когда говорят начитанность. То есть... Интуитивно как бы осязаешь, где ты находишься. Да, вот. То есть примерно, наверное, та же область. Где-то в какой-то кортикальной области вроде вот эта доля располагалась. Ну, это то, что вот вы сейчас привели как аналогию. Я вот тоже писал сначала вот интуитивно, вот, потому что я много-много читал и мог вот это. Поскольку я все время в основном читал западных авторов, которые фантастику пишут, то у меня вот получалось вот тоже в их стиле. Что, правда, немножко мне подгадило тоже, потому что это переводы же все. То есть я читал это не в оригинале, а в переводах. Переводчики там иногда халтурят, там все время якают. Если в английском языке ты не можешь убрать местоимение, то есть там все время я сделал это, я сделал то, то в русском языке обычно это убирается. То есть грамотная речь.
речи, там скажет, я сделал это, потом пошел сюда, туда, потом это было то, все, ты уже вот это не якаешь больше, ты как бы уменьшаешь. Так вот, переводчик, который не очень качественный, там фантастики в основном некачественные переводили, целые там море людей, он когда с английского переводит, он начинает, не соблюдая вот этот режим, не якать. Он берет английский текст и якает уже на русском. Короче. И я вот этот, прочитав эту книгу, у меня в голове вот это самое уже, то же самое. То есть по-русски это выглядит уже неправильно. Когда ты уже вот искушен в этом деле, тогда ты уже можешь все это так, классифицировать, разложить. Наконец-то сумел все это разложить, вот весь этот рецепт. Вот так нужно делать, так, как бы пытаясь идеальный рецепт написания книги, короче, анализируя, как вот эти сделали, как вот то сделали. То есть это интересная вещь, если там поковыряться, и даже опытному человеку она в каком-то смысле поможет. Да, в этом плане, несомненно. Просто я в последнее время фантастику только слушаю, не читаю, ну, то есть на фоне. Что имеешь в виду? Да, в целом любую книгу, то есть в аудиоформате. А из фантастики, наверное, последний... Да. Что? Разницы нету, да. Скоро Ну, я тут не уверен, потому что, ну, нейрокогнитивные ученые вроде и говорят, что, ну, как бы, все равно primal cortex работает, какая информация в любом случае конденсируется там. Просто восприятие сенсорики, допустим, то, что ты читаешь и слушаешь, допустим, не фронтальные задние доли мозга для визуала, а для слухового восприятия и уже визуализации букв боковые. Я сейчас говорю и показываю себе на голове. Ну, я думаю, вы поняли, что я имею в виду. Да, я понял. То есть получается, из-за того, что разные эти отделы мозга обрабатывают, то и восприятие этой информации разное, ты считаешь, да? Нет, вот вы говорите, что нету никакой разницы, и я тоже склоняюсь к этому, но такое мнение я еще не встречал. То есть, скорее всего, разные чтения. Ну, нейрокогнитивная наука, это же оливье из разных областей, биологии, физики, и я думаю, там точной точки зрения на это нет. Мне нравится слушать, а раньше не нравилось аудио слушать. Но я вообще-то и не слушал, аудиокниги я не люблю. То есть, и ну, как-то вот, да, действительно, видимо, у меня там с этим каналом что-то не так. Также вот другое есть, когда ты пишешь, и как бы могло быть примерно, я взял диктофон и сижу и рассказываю историю, диктофон записывает, а потом я могу это перепечатать или искусственному интеллекту сказать, там, преврати это в текст. У меня вот так не получается. То есть рассказчик из меня никакой. А вот когда я печатаю, вот у меня пальцы пишут. То есть я не осознаю, что я, в общем-то, делаю по большому счету, но именно пальцы это дело пишут. То есть где-то в отдел мозга вот именно так короче, сложилось. А некоторые Да. бывают такие рассказчики, могут рассказывать, записывать на диктофон, там им какая-то секретарша или кто-то напечатает потом этот текст. Короче, вот это действительно есть разница. Вот, да, то есть вот вы сейчас сказали, я про себя могу ответить, я больше на вербальные аспекты давлю, то есть я лучше буду говорить, нежели писать. Да и просто ремарку хочется сделать. Поэтому ты любишь аудиокниги, да? Ремарку насчет того, что все эти наблюдения делаются же на сканах fMRI, то есть просто на томографе смотрят, куда, в какие лобные доли притекает кровь при определенном стимуле. Ну, то есть, как это, при экспериментационном задании, экспериментном задании, в общем. То есть какой-либо точности... Что? Так подробно можно увидеть там на МРТ мозг как работает?
То есть тут непонятно, то есть может ли томограф полностью еще и выявить какие-то функциональные зависимости? Ну, то есть это же просто сканирование и выявление притока крови в определенной области концентрации при определенной задаче. Ну, допустим, проведите категоризацию, там, таксономии какой-то, проведите логическую дедукцию, продолжите мысль, и, там, не знаю, выберите, плохо это или хорошо. На основе вот чего-то такого это максимально абстрактно. Уже вот сканирует притоки крови. Я не читал, правда, я не думал, что не знал, что там притоки крови можно зафиксировать. Да, вы можете сейчас забить fMAR сканинг, то есть fMAR сканинг, да, томографии. То есть, если мы эти нейроны, если хотят выстрелить, там определенный порог преодолеть, то куда-то какой-то участок мозга у нас кровь, да, увеличивается кровоток. Тут, честно, не буду углубляться. Я сам инженер-программист. Наверное, лучше будет позвать биолога. И вот с ними это обсудить было бы очень интересно, конечно. Программисты, да? На каком языке пишешь? Ну, чему меня учили, чему я научился? C, конечно, плюсы, где-то Haskell, ну и Python, и все. Python. Да. Ну, я получил какое-то отвращение от программирования в целом. Да, знакомые. Я больше склоняюсь к тому, что я бы, наверное, работал бы как не знаю, дизайнер софта, но не писал бы его точно. Что обычно люди программирование такое весьма скучная вещь учиться этому. Отвращение вырабатывается. Да, то есть тут даже претензии не к монотонности работы, а к тому, что помимо этого к этой монотонности какая-то дискредитация еще добавляется. Ну, то есть каждый может быть программистом. Зачем тогда я посвящал свою жизнь? Ну, то есть нельзя назвать гордо себя I'm a computer scientist, not a programmer. Программирование интересно, когда ты сразу же над каким-то продуктом работаешь. То есть там сразу learning by doing. То есть делаешь. Я таким образом кучу языков выучил именно из-за того, что мне необходимо для чего-то нужно было это. Я делал это. Потом для чего-то другого мне нужен был другой язык. Я это делал вот так. А так, когда я пытался эту книгу Страуба взять, там C++ выучить, там вообще ты 10 страниц прочел, все, забыл, что на первой. Прочел 20-ю страницу, забыл, что на 10-й. И для тебя это никакой смысл не имеет. Потому что программирование нормально можно научиться только решая какую-то задачу при помощи этого программирования. То есть, не знаю, программируешь ты какой-то девайс какой-то программируешь, дрон программируешь, или микроконтроллер какой-то для чего-то программируешь. Вот так можно. Тогда запоминает, и тогда тебе программирование не скучно. А учить его чисто вот как информатику, без практики. Чисто теория, это, не знаю, но это не абсолютно, все забывают. Ну, я наполовину согласен с этим. Объясню почему. Программирование само как подраздел математики, я согласен с тем, что его нужно показывать на примерах, потому что программирование это такая же область инженерии, то есть там есть какие-то структуры, компоненты, которыми можно оперировать. Есть парадигмы, ну как и в любой, допустим, гражданской инженерии, мост можно различными способами построить. Тут в этом плане, конечно, аналогии из реальной практики лучше применить, допустим, как построить систему там, складирования для какой-то компании и как ее достать. Но
почему я наполовину не согласен? Потому что когда уже дело доходит до аспектов математических, как обоснование для компьютерной науки, ну, то есть раз сейчас, конечно, компьютер-сайенс — это отдельная наука, но студентам под конец курсов, третий, четвертый, вот мне, по крайней мере, у нас по программе нам пытаются объяснить и провести мост между математической наукой и как вычислениями, как разделом математики. Тогда уже, конечно, студент должен выработать вот эту способность абстрагироваться от окружающей действительности. Тогда он не сможет оперировать в рамках той же самой металогики формальных систем. Потому что я часто, не часто, в реальности вот слышишь, студенты в конце спрашивают профессора: а зачем нам, допустим, учить пролог? Этот. Ну, я для себя это понял, конечно, но я пришел другим, более таким извилистым путем к этому. Это дата сайентисты, которые, например, мне этот жаловался, который в Гарварде, вот этот дата сайентист закончил, и он говорит, я там такие вещи, вот математические, какие-то абсолютно ненужные, на практике вообще не использующиеся, там, чисто кому-то теоретику пришло в голову, а можно вот так левой рукой, правой ногой, я не знаю, за ухо схватиться можно, а можно и через спину вот так. Вот так придуманные вещи, говорит, мы по этим вещам там упорно занимались, запоминали их там, не знаю, изучили, а когда я пошел на работу, вообще ничего этого мне не нужно. Мне пришлось в Ютубе уроками, короче, тренироваться, чтобы наработать. То есть это абсолютно ненужные вещи. Поэтому это теоретические вещи хорошо, там, если дата scientist какой-то там, статистические какие-то алгоритмы, там, дата-сеты ты учишь, там, с этим Титаником. Это понятно, это теория. Я говорю про практическое такое программирование для изобретения каких-то автоматов, летающего, ползающего всего технического. Да, допустим, сейчас у меня по курсу есть задача на Изабель, это помощник при доказательствах, если можно так выразить, proof assistant. То есть там нужно верифицировать правильность одной программы или алгоритма. И уже у меня там уже мозг плывет, потому что там я так понял, что еще слабая у меня база к доказательствам формальным. То есть теоретические моменты, наверное, все-таки нужны. Ну, тут, наверное, в сфере есть разделение между кодером и инженером-программистом. То есть, наверное, тогда уже другое. Там все же математики нагадили в этом деле. Все-таки программирование, хоть это она из математики вытекает, но все же ты можешь вообще никудышным математиком быть, но при этом суперпрограммистом. То есть программирование, математика, она совсем базовая в практическом, что на C, там, что на Python. Там какую-то заумную математику вообще не нужно. Не нужно знать. Ну, я, наверное, не согласен, потому что я вначале сказал, что меня отвращает программирование. То есть я уже стремлюсь к тому, чтобы идти в сторону математической науки. Поэтому, видимо, я как-то нутром не согласен с этим. Да, если ты теоретик по жизни или теоретик по наклонности, у тебя теоретиком быть, то понятное дело. Я никогда не любил теории, никогда не был теоретиком, всегда свое железо, чтобы оно там летало, ползало, ездило. И для меня это что-то такое, реально что-то делающее. Да, какими-то теоретическими концепциями я тоже интересовался. Вот да, дата сайентист далеко я не лазил. Вот те же дата-сайентисты. Для меня, вот вы говорите практически, я не знаю, как у вас со статистикой, но у меня очень плохо. То есть я не могу, мне иногда очень сложно визуализировать и провести аналогии между тем же самым нормальным распределением. То есть как это работает. У меня в голове это не укладывается. Со временем, потому что есть некоторые концепции, которые только
со временем ты догоняешь. Те как бы чисто, я вот мне про детерминизм я где-то читал много раз. Вот я так и не понял, что это такое, пока мне за 40 с лишним лет не стукнуло. Я сам догадался, что это такое. Вот так же и здесь с этими разными вещами, сложными, только с возрастом понимаешь, зачем они, что они, для чего. Вот эти теоретические концепции, что математические, что они там. Как работает вот это Large Language Model? Вам объясняли? Нейросети как работают? Нет, нет, ну, нам классический ML объясняли, был курс, 1 семестр, но по верхам, то есть у меня, я думаю, вы с этим, возможно, не согласитесь или согласитесь, было бы интересно услышать ваше мнение, что у меня складывается ощущение, не ощущение, а видение того, что высшее учебное образование не должно давать никакой эрудиции, оно в первую очередь должен высшее учебное заведение должно дать базис, методологию к приобретению знаний, то есть систематизировать их, уметь систематизировать, чтобы студент по окончанию мог. А касательно LLM, ну да, я сам прошелся уже вне университета, то есть по программе не объясняю. Да, хотя это, скажем так, будущее, все на нем будет. Все будущее будет ездить на этом LLM, я не знаю, какой вид, они же там разные есть, и трансформеры, и такие, и всякие. На какой вид, да, все равно на нейросетях все это будет. Это супер просто важно. Что, Да, но я полагаю, что то, что нам дают линейную алгебру как базис, нам уже гораздо легче зайти вот те же самые на archive.org и читать эти. Собственно, вот да, ML-щикам это, конечно, нужно. Они математику должны понимать, по крайней мере, прикладную, не теоретическую, а прикладную, чтобы читать, собственно, эти тексты. Там же они не понимают, то есть ни теорию множеств, не понимают, что там написано, какая нотация. А, нам объясняли, конечно, только так, по верхам, и все. Но не так, что всю архитектуру объясняли. вас математика делает традиционно. Вообще, это какой-то советский тип образования еще, да? То вот я не знаю, как, допустим, да нет, вроде у меня университет по болонской системе. Да, да, не, программа точно не советская. В советской, я думаю, больше математики было бы. У нас математики от силы там. Поэтому я говорю, советская вот эта школа академическая, она славилась тем, что могла крутых преподавателей делать. Потому что они там по математике все гоняли, все они вот высшую математику наизусть, на зубок знали. Они там как преподаватели хорошо ценились там на Западе. Но вот что-то практическое сделать, вот тут они никто, и звать ее никак, короче. А вот западные университеты, институты, они любят подготовить людей так, чтобы он вышел из этого училища или университета и сразу же мог на фирме какую-то пользу приносить. То есть делает практика. А вообще, можно ли, интересно, это совмещать как-то теоретический склон? Мой друг, я помню, он как-то отметил такое, что вот я запомнил. Он говорит, знаете, в чем проблема студентов, вот, которые PhD-шку получили и вот закончили, они устраиваются на работу. Э, Они ищут проблемы, но не решения. То есть есть какая-то реальная бизнес-задача, вместо того, чтобы ее решить, они ее другим комом проблем еще обкладывают. Теоретики, они такие. Вообще это из вас могут наплодить множество теоретиков, они будут где-то там сидеть какие-то, а как ты говоришь, изучать проблему с другой стороны, но вместо того, чтобы ее решать. Обычное дело. Перегружено, все перегружено теоретическими разными ненужными вещами. Поэтому я тебе не завидую, короче говоря. Я бы не смог, мне было бы слишком скучно.
Не, я поэтому тогда и осекся, ну, типа, как вы до этого сказали, на острие ножа, ну, типа, слушай, так нельзя, ну, типа, нужно и практику какую-то соблюдать, а то вот шизом таким ты станешь, так что да. Все радикал Тесла. Что обсуждать-то, что? Это теоретически физики программирования ничего. Да, вчера слишком много. Тяжеловесная тема, не будем дальше обсуждать. Да, все, конечно, извините, я понял. Тишина, что Тесла. Адам, Тесла помог. На самом деле чеченские бойцы сейчас зачищают Курскую область, потому что украинцы допустили ошибку. Они сбросили большое количество беспилотников на Чечню и убили там много людей. Это было спусковым крючком, который сейчас взрывается. Вы не хотите воевать с Чечней? Конечно же нет. Ни один нормальный человек не хочет воевать. Там было 2 войны. Я не эксперт, но я следил за новостями. Может быть, вообще не стоит связываться с чеченцами? Никогда, ни за что. Абсолютно нет. И сейчас между мусульманами, православными, христианами хорошие, здоровые отношения. Да, я заметил. Это очень позитивная вещь. Он хорошо справился с этим, нам есть чему поучиться, кстати. Русский агент этот Такер, да? Дютик. Сволочь. Игуда, фейк киасерис. Получил это методичку. Не знаю, фейк. Фейк, я получил методичку. Перевод правильный был, Тесла? Перевод хоть правильный был? За этими словами, а ну-ка я попробую ухо навострить, ухо проиграть. Я. Милор Игорчук. Санта-Клаус, смотри. Санта-Клаус. На самом деле чеченские бойцы сейчас зачищают Курскую область, потому что украинцы допустили ошибку. Они сбросили большое количество беспилотников на Чечню и убили там много людей. Это было спусковым крючком, который сейчас взрывается. Вы не хотите воевать с Чечней? Конечно же нет. Ни один нормальный человек не хочет воевать. Там было 2 войны. Можешь отрубить. Да. Чечню, дрон, все. Правда, тут мягко, что пропадает, как испорченное радио, но похоже правильно. Да, Асоргом. Сбросили много дронов на Чечню, убили много людей, из-за фейк мои. Да, понятно, что дело, мама, что это методичка из Кремля. Это Такер, похоже, просто таки на прямой линии сидит, получает, что говорить. Ему сливает какой-то этот лубянский слив. Он по ней это идет. Вообще и курские хиллагацами, оптоволокна, тяхдон, щицана, техники ухана украинче. Дело не это, вовсе не из-за чеченцев там или из-за бурятов, удмуртов. Кто сумеет придумать противодействие к оптоволоконным дронам? Я даже знать не знаю, что такое оптоволоконные. Оптоволоконные это что? Давай я тебе объясню, тогда ты, может, идеи найдешь. Обычно свежий человек может сразу интересное что-то увидеть. Дрон, да, вот этот обычный FPV-дрон с 4 этими моторами, с 4 пропеллерами. У него есть радиомодуль, короче. Или цифровой, или аналоговый. Он связывается с оператором. И вот проблема в том, что когда ты приближаешься к вражескому этому, не знаю, подразделению там, или технике вражеской, там начинает радиоэлектронная борьба начинает на разных частотах гасить вот этот самый радиоканал. Ну, чтобы оператор не мог это видеть в камере, управлять этим, вот и давить все частоты, там есть... Короче, сбивает волну. Да.
помех щелкцу. И вот, чтобы с этим бороться, был придуман дрон с этим оптоволокном. То есть дрон несет с собой катушку, на котором там километры, иногда там десятки километров вот этого как специального оптоволоконного кабеля тонкого. И он уже ничего там радио не излучает, а просто по этому оптоволоконному кабелю специальным вот этим лазерами и светодиодами посылает сигнал к оператору, и тот там прекрасную картинку видит в высоком разрешении, заодно телеметрию и управляющие сигналы может передавать на дрон. И вот такой дрон, он опасен тем, что, во-первых, те, кто на той стороне находится, из-за того, что нету радиосигналов, не могут засечь, что к тебе приближается дрон. Так-то они по разным этим, сканируя частоты, могут знать, что к ним летит дрон, который вот эти частоты излучает. А тут тебе такой тихий убийца, он разматывает за собой вот этот кабель и в твою сторону летит. То есть вот такими дронами они в Курске много украинской техники побили. Русские первыми начали их применять. Какое противодействие этому? Сейчас над этим думаю. Подожди, они этот кабель проводят на территорию врага и сбрасывают его или как? Кабель находится под дроном. Катушка с кабелем находится под дроном. И она он ее сбрасывает и летит в сторону врага. Как бы катушка разматывается. Катушка находится на самом дроне, потому что ты не можешь ее... У оператора, если катушка будет, то дрон может порвать тебе это. Или он может переборщить и слишком этот... Тесла. Представь, катушка у оператора, и дрон постоянно тянет это многокилометровый кабель, да, и тянуть ему язычен. Лучше нести эту катушку с собой и разматывать его, и что воли дует. Да, натяжение вперед, но ты батарею будешь сажать, и еще порваться она может. А когда он сбрасывает, вообще этот кабель из оптоволокон, кабель давно там ракеты, торпеды современные, все подводных лодок работают с этим оптоволоконным кабелем. То есть телеуправление. В Олсонах там немецкие инженеры даже поставили рекорд лет 10 назад. Вот эта немецкая торпеда 138 километров под водой проплыла, и кабель сам, то есть и оптоволоконный кабель сам. То есть они как крылатую ракету на таком расстоянии торпеда могла поразить корабль. Этот самый знаменитый израильский Spy-Cats, который там, на 25 километров, есть версия, по-моему, и на 40 километров. Она тоже вот этот кабель сбрасывает за собой оптоволоконный и летит в сторону врага. То есть это давно известная технология, но на FPV-дрон русские додумались первым его присобачивать. Сейчас украинцы тоже за ними это сделали. Что против этого можно? Проблема. Что делает этот кабель? Какую функцию он несет? Это обычный оптоволоконный кабель. Он через него ты передаешь картинку, модулируешь свет от лазера или от светодиода. Просто его моделируешь, и сигнал от единицу, нолики посылаешь по кабелю. И обратно от оператора туда же. То есть как точки связи. Да, вместо радиосигнала используется оптоволоконная связь. Она абсолютно защищена от помех и ничего не излучает. То есть ни ты не излучаешь, ни тебе не могут подавить излучение. Это идеальное оружие. Единственный недостаток, что длина кабеля ограничивает тебя, плюс еще вес этой катушки на дальность действует. То есть вместо 30 километров ты на 20 километров. Так вроде у них еще декодеры должны быть, чтобы свет как-то декодировать. Это дорогая вещь, очень дорогая вещь. Это недорогая вещь. Я в домашних условиях это делал даже. Это недорогая вещь.
Уже давно там проблем вообще нет. Ну, вообще нет проблем с этим. Вообще. Понятно. Tesla يحاول بيروت وما بولش هنا. Посмотреть, что называется, ярче. Тоже вот, проволока ларцана, я постоянно там медный, трансформаторный проволок, он щекел дарит, дверь приклеенная, они, и центине про фогу, тирагация, посмотреть, что ярче, на проволоке ярко ширше. Вот ты малютки, да, биметаллическая проволока. Две тоненькие проволоки, по которым управляющие сигналы. Но это не оптоволокно, да. Ну и оптика, волосы nog, carbon optic волосы nog, короче, и целасту матрацию, цедекцию осу. Ну и, короче, и проводной дрон, да, не радиосигнальный. И только вот этим помповым оружием его сбивать можно, он дальше хисунца, буквально, дома, да. Я придумал кое-какие. Это, можно, да. Но избиватель это уже обычный годами избиватель. То есть это не есть нечто именно против оптоволокна. Обычный ник, да. Обычный ник, ты можешь рэп-цене, короче, заглушить, ну, оружие, еще их и от моей, и путь, чем его сбивать. А он дом даст, это радио, он борьбаться, Не, может, и есть. Вот это то, что за ним сзади плетется вот эта штука, это же в каком-то смысле есть его слабость также. Можно на него воздействовать? Порвать. Как ты это делаешь? Другим же, таким же дроном. Да, вы что, и так где, Мира? Ты подходишь к моей идее, да? Специальный дрон, который по кругу летает и с собой вот, тащит по земле такую, типа Траусанна, короче. Она будет именно провод подцепить, тогда она его перережет. Но тут, короче, опять-таки, туда-сюда летать до детства, определенный район, троллитешь, и серии, да, съедешь. Но на это потратится время, то есть и перпендикулярно он мел участок чакири, прежде чем тот удар нанесет. То есть там надо будет это считать, короче. Можно специальную ленту разложить, бросить с этого дрона, разматывать те же липкие ленты, короче. И если коснется вот этот кабель ее, он как бы это мухолок мой, если она прилепляется к нему, и уже он тащит его и не может. Хотя нет, опять-таки он его сбрасывает. Только с этим вариантом есть. То есть на почву надо подготовить для этой защиты от таких дронов. Иначе Ахмабара только дробовик. Дрон с дробовиком. Да, узко ограниченный периметр, если с дроном патрулировать, я ж постоянно, да, чтобы эти кабели рвать. И он дрон целилош, да, дрон самолетного типа, да, и более эффективных, в чахках, из энергии. Да, и целое подразделение пилотов, как Второй мировой войны, только они как бы сидят у себя в блиндаже и эскадрилья с этими пулеметчики, пушки, что такие. И модельщик, бац, юнкерси, мустанги, модельщик. На них пушки, пулеметы установить, якобы и царишь, и из них целые подразделения сделать, да, для перехвата. Тесла и кабель, он же не тащит его по воздуху, он сразу на землю кладет. А модель скидываете. Он делал хаду без, то есть дрон-тральщик должен его не просто там крючком зацепить, вот это умгардаться и крючок, лес, который, как только он зацепился, он его режет, перерезает. То есть дрон бэкап, видите, допустим, порвался кабель, там, он переходит на эту сателлитный режим, спутниковый режим, и возвращается
исходную позицию, это и помждадуйтесь. Батарейка реакция, мне кажется. Это как бы билет в один конец. Обычно видел, когда ты смотришь эти видео ударов FPV дронами, постоянно low battery, бош, их мегатер. То есть они по мне излете почти что бьют. Да, я видел. А тут еще катушку он тащит, то есть на обратно его не хватит. Японский комика Штейна Нанадет Шашербон. А Тесла, на сколько градусов этот оптоволоконный кабель нужно согнуть, чтобы он перестал передавать сигнал? Вообще-то он, скажем так, ломкий будет, потому что он стекло. То есть я думаю, если его сложить, как глушитель будет, но я точно не уверен. Он может эластичный кожух, или он так уже он. Его так легко его не поймешь. Jo, already, он обещает, а истинный штат, это вот и шумдала, ахайт. Угур бакал радио машу юкун. Машу. Ты машого художка ходится. Собежазил. Любой Wi-Fi давил тем лица ночь. Так, нет, там должно быть какое-то решение. Если либо оно сложное, да. Так вот. Это оптоволокно, оно гнется спокойно, но чтобы его сломать, надо улят. Это как есть. А так там 90 градусов гнется спокойно. Не под прямым углом, а уже изгибе шел. Может даже на 180 градусов повернуть без проблем. Просто угол. Смотри, какой угол. А если, представь, Ламанху, у тебя какой-нибудь самолетный тральщик, скажем так. Пролетели дроны, а он сзади вот этим тралом на большой скорости там тянуть трал. И он заберет и уменьшит их конкретно туда узерма, видите, и катушка. Да, дальность полета сократить иду точно. Но он может и порвать его, потому что скорость с нашего самолетного типа дрона, и тралить с крючком зацепить и резко выдержит ли катушка? Вот это зависит от катушки, солнцелатель просто сняли, свой даузи чуть-чуть, свой провод армел дрон не дальность сократить мёсу. И причем, если он быстро лететь будет, допустим, у нас, не знаю, 200 километров в час самолетного типа, дрон дует 200 километров в милю, это где-то так 10, 30, где-то 60 метров в секунду. Где-то. То есть 60, каждую секунду 60 метров его этого тянуть и кабель. Мне кажется, он там в течение, допустим, не знаю, 10 минут, если с такой скоростью перпендикулярно лететь, катушку размотать ее. Потом он отпускает этот трал и снова проходит уже в обратном направлении. Следующий ходов, что волна дронов, их не теришь, хаузи. Мне кажется, это было бы эффективно. Этот козел, короче, ему это и хализен крючки шел, или так крючки шел, козел и трал хилчана, и провода цеплять ему, и он будет крутиться по Об этом я как раз. Я думал, что его, значит, пересеченный лес, кусты, метя, зацепиться, но потом я понял, что ему же не обязательно именно кусты щелчики. Он может открытый метти гелчики троллить. Он дальше провод все равно прокладываться держит. То есть ему не обязательно лезть в какие-то кусты,
Лес с тралом, он просто по чистой местности троллить тащи, да, их там, короче, зацепить. И тем более, если у нас их несколько штук, и они вот непрерывно троллят, туда-сюда делаешь, то полностью теперь нейтрализовать. Идется атака. И эти самолетного типа дрон штуи, они же не должны быть на оптиковолокне, и они не должны быть на аккумуляторах. Это нормальные бензиновые долласа, ну, двигатель внутреннего сгорания. Тя. Главное, чтобы ими можно было управлять, радиоуправляемые. Да, это на твоей территории, и их мало кто может ну, помешать этим рэпам. Вот, Их можно даже возвращение. То есть не обязан ты даже управлять им. Пусть там сами троллят, и возвращается шейбин, чахтолши. Да, izime gardu, šajā автоматом езжаться, искусственный интеллект внедрить я в системе. Что? Чтобы он на кусты не лез, а чистое поле выбирал. Да? Вот видишь, можно решить эту проблему. Хотя, конечно, есть недостаток щитсон, но, по-моему, это единственное, что на данный момент противоставить можно. Так, надежнее, по-моему, будет наземный дрон. Медленно ударит, как будешь Санчо. То есть всех подъездит. Там километров, не знаю, 80-60 в час. Это уже, не знаю, сколько метров, 50-60 метров в секунду. Пролетать шагов. А пока твой наземный там какие-то круги будет наяривать, плюешь. Тем более кусты, там трава высокая, то есть пересеченная местность, овраги. Санта-Клаус сразу крючок показал с карабином. Трал он будет по земле таскать. Тесла. Это же нереально. Самолет, чтобы таскал трал по земле. Не трал даже, а как бы удочки, леск сonna. Небольшое такое устройство. Чтобы оно могло зацепить провод, но не могло зацепиться за землю, за траву. Вполне такое устройство можно на 3D принтере даже слабать его. Так, дык муха, Ну, скорее тогда он должен быть вертолетом, наверное, не самолетом каким-то, чтобы тягу иметь. Нет, именно самолет должен быть, чтобы быстро успевал. Иначе удар успеет нанести. Ты же должен какой-то участок протролить. Ты начал троллить, а по тебе уже ударили, все, пролетели они. То есть эта скорость там очень важна. И самолетный тип меньше энергии тратит. То есть он может 3-4 часа туда-сюда троллить, тогда как вертолетный, там у него время сократится в 5 раз минимум. То есть он будет там, на полчаса его хватит. Не будет как теме? сена. Мобила Санчо, маршал. Маршал, он да, ладно. Ума, я думаю, вы до сих пор еще Может, да, придумает технологии. Может, ты придумаешь какое-то устройство. Мы обсуждали защиту от этих дронов оптоволоконных для украинцев. Да, запросто. Почему бы и нет? Защита имени Зазы. Арматы эфир юмется, не? Потому что это похоже, что одни там слушают. Просто хороший человек. Я думала, это написано индусскими буквами. Где ты нашел такое? Нет, это написано на чеченском. Савардин ватах. Бейсли койшу маршал думал сега. Да, видел. Я что вяжи ему, а что ж.
Да, что он здесь, да, цыганы. Дикlo шадыга. Hitsa parmate. Efiri karşıca момент хазили. Шигдите сальчуэлахца. Короче, аж был арбой бацыш. Это Дуня, братья, это Дуня. Она ничего не значит. Накопите деньги и приходите пососать наш черный камень. А, что вы, накопите деньги. Черный камень, алюрбо. Да, вот тоже уже начал работать. Самое странное, отцов гумш вышляча, отцов гумш бовща. Все равно есть какие-то люди, которые на этом стоят. Ну так моральное перерождение, типа, оно требует у них смерти. Умирать никто не хочет. Да нет, там мотивация, ну, у каждого там своя, по-моему, мотивация. Кто-то просто лицемерит. Даже, думаю, большинство лицемерит, отлично знают. Всё. Ну, типа, либо это, либо кто действительно так верит и закрывает там глаза на педофилию, на прочее. Или вот те, кто просто не, ну, как, которые все еще как подростки, ну, на почве максимализма просто не хотят признать, что это так. Там еще добавилось то, что у нас дома по полной программе это уже как бы государственным способом это все защищается и государственным способом имплементируется. То есть попробуй там не выступить против ислама или сказать, что ты не мусульманин, пойти в мечеть там, если на службе. То есть там это все используется мощнейшая государственная машина для защиты ислама. Там сам Путин уже Кораны дарит. Ибраим, Путин с Коран Лушвари или Путину дали Коран, я так и не понял. Путин подарил рукотворный Коран. Видишь, то есть уже там Лубянка уже защищает ислам, чтобы чеченцы, не дай бог, не слезли с него. Это просто там, Ну, у чеченцев-то шансов гораздо больше. Они же исповедуют еретическую форму ислама по версии арабов. Так что гораздо, гораздо легче сыграть на этом. уже отмирает она, чтобы как бы, потихоньку это все как бы реальный салафитский ислам перетекает уже. То есть это уже архаичные какие-то остатки, что там эти пляски там, это потихоньку это все То есть, перетекает. получается, таких людей становится большинство. Но в Европе их стало большинство. Их было меньше 1%, когда я сюда приехал. А сейчас их большинство в Европе. И они также, конечно, заражают домашних. И вот те, кто дома, вот эти, про марионеточное правительство, они тоже поняли, что вот этот вид ислама, он более рабский и более контролирует людей, чем вот этот суфистский. То есть он как бы обслуживание власти более идеален. Дебилизации и рабского режима, чтобы обслуживать этот режим диктатуры, как раз он для этого больше годится. И поэтому они тоже как бы в его сторону смещаются. У вас здесь на прошлом эфире был взрослый человек, Арно, кажется, его звали. Я так и не понял, кем он был в прошлом, но... Первым, еще при Джухаре Дудаева в первом парламенте депутатом. Вот я все у него хотел спросить, вот КГБшники вели учет, ну, то есть оперативную работу по всем муллам, имамам, там, батюшкам, и неужели архивы не сохранились, и вот неужели эта оперативная работа не продолжилась уже в независимой республике? Все архивы попали в руки, и вот при Дудаеве они решили, что, дескать, если их показать, эти архивы, то будут много всяких этих кровопролитий, не знаю, до гражданской войны чуть ли не доведут, и поэтому они это скрыли. Типа. Вот это единственное, что я слышал. Ну.
Ну, как бы, допустим, в Средней Азии, я по себе сужу, все в перчатках, все в ежовых рукавицах, не допускают этого. Да и сам народ, конечно, понимает, что ну, типа, секуляризм, конечно, это не сравним с соседним Афганистаном, допустим. Там ситуация лучше. Но все же, опять-таки, вот это снова генерировать эти диктатуры, не знаю, только вот Ну, в мотив конкретный ислам. временной период любая диктатура и автократия лучше, конечно, чем ислам. Просто я Да, сужу по Сирии. светская диктатура, конечно, намного лучше, чем шариат и это Талибан. Это понятное дело. Там, по крайней мере, есть хоть какая-то медицина. Хуже, чем шариат, оказывается, ничего нет. И при этом наши упорно топят за этот шариат. Это вообще, не знаю, клиника. Ну, вы вначале уже говорили, большинство это же просто ведомые. Ну, они кричат то, что им прокричали и запомнили. То есть какой метод вообще используют, учитывая факты, что 80% людей это просто... Следует за большинством просто. Большинство, которое следует за большинством. Что может быть комичнее этого? Ну, это уже звучит парадоксально как-то. Большинство, которое следует за большинством. Оно следует потому, что оно большинство, и оно большинство, потому что оно следует. Замкнули круг. Рекламная пауза. Да-да. Когда ты на машине при деньгах, друзья тебя качают на руках. Когда ты покупаешь им вино, они с тобой смеются заодно. Ты... Знаменосицен Иаве Гуаца, светлый Костомачи Галстук, начальник охраны ГУ, знаменосец Срочно, Ибраим, Закаевин, дата съезда, Свободно хопот что хаусе главное мулава. Ну что, короче, хадис слухаешь? Главное, зря что, сводуешь, что духом. Well, الخلاعير زي ويتش سيخوال نتبولش تخلاي قوناس تخلاي ديدولش تخلاي حلقة يالويش تشوك تخلا قبل شارخ يالسون حلقة يكين شايد عواش دوك دوخر دوك الله سون دوك صدوق ده إذا حوزل سون قاعد عي غير بورز غير قلاس قبل شوك تبيتشون وي بوصل ده ووشي اللي لوشت الغلقن محمل بو اتسن عقوش دولوي سمتح صوت سو إلا سنولشت الغلق بعان دولش دالشيني دق خيتي خويتش مالخصص بالبورس ايلي دوح حقيقش والله بوي ürläämizden üyeçolayız, ürläämizden ila havzos avaqçım yalla halk yetir bolşolay, jamaat eti avüsü bolşol. Malxصص bir boğdal halsa baymış. Это еще доказательство, что в исламе земля плоская. Дальше малцату уишманати, лацату земля сату маризату. А и что? أشبه بصوب نار غلط داش
Olsun. Евреи, что, веришь евреи, душу, да, было еврея. Он подчеркивает, Авелджукте, то есть не молодой голос, сразу там еще есть. Туда короче, Авелджукте лучше подчеркивает. Латри Друкул, Это было доказательство, что Земля в исламе плоская. И Солнце крутится вокруг Земли. Ассоциативно. Слушай, да, было. НАСА раскол Луны сам зафиксировать. Верите остановление Солнца? Sabırlı. İbrahim. Malkatıyla mülur. Malkatıyla mülur. متعمد فقير حسيتين malkatıyla. Allah сатин баа. Ошибка. Малх мабац лилш, Земля крутится вокруг Солнца. Değil, İba. Не, это твоя кафирская версия, у нас по-другому. Биомозги это реально сумно Тесла. Латри Дракул Ясин Асала Ахпая. Смогу Латри Дракул. реализоваться до такого уровня. Дракула, вот. Ибраим, здається, хоча загадки, я разгадать ее загадки у тебя. Her действительно şu üreğeten ürlamızın göçkuladı, üremeyi mal hak yetledi. Ay anılı üremek göçkuladı İsrail'a. Кто рано встает, тому Бог подает. Эрвер, Алферу, Артягу, Шдела, Кира. Юрий, синагога. Махба базы вычислил Анекдот только одесский про евреев, про старого еврея, который услышал пословицу «Кто рано встает, тому Бог подает». Короче, Сара давай альшмуко, рюден массум кетче, юба халага, евреи. Давучан, само тюх, короче, уже ограбить, нариком даяхан. Хочу лекарь. Ну что, Алисара, эксперимент, ну было. Подал тебе Бог. Нет, ба, ты не поверишь, Сара, ба, кто-то встал раньше. Смею сарай, дыне дух сарай, да, значит. Мало Бог вокруг земли, видишь. И Мич Халифу говорит, Рахвайни, Мичаури, арабский ученый, Цуол Маэйдер, Дюнегу Нахиш, Не, отца, лудуче, сами велкой, хотел соколы течен дела, махмус, дынесы цудир, тазера. Бештер, цикат, Бештер. Бештер или Латри Дракулбар. Заклинание, он, она кинешки, что, магические заклинания, они используют. Латри Дракул, ясен. И Дракула, вот, и войны как чёрт, тут тоже. Game of Thrones чаятыр, Валис Маргулис, ятыр. Какой-то Маргулис, не помню, первое слово, с монеткой. Валар Маргулис. Валар Маргулис. Валар Дахерис. Ты, по-моему. Валар Дахерис. Дракарис. Муха? Дракарис, он рухтардо, дракону, это ухчхену. Да, из-за огонь Бог, да, это Дракарис. А вот и Олшан, люди смертные, они один до игры. Валар Маргулис. Валар Дахерис. Вроде делится по храмам, они там это произносят.
Тесла, Ну, в любом случае, Валар, кстати, вот люди смертные, Валар, да, на чеченском Валар это смерть, короче, умереть. Такое совпадение. Гулис, Как, точно. может, как и Толкин там вдохновлялся какими-то финно-угорскими языками, то и, может, и кавказскими какими-то языками Нет, как его нет, зовут? там Дуэль. Маргулис, это лошадь. Маргулис там смерть. Валар там что-то другое значит. И у нас именно Валар. То есть там совпадение Валор во на фразе. итальянском. Валор это значит оценить. Валор. Оценивать. Валер, да. Французский Какого? мотав. Валер, да. Валер, да. Да, Валер. А это какое-то латинское начало имеет? Обычно, да, фэнтезийные авторы латинские слова часто используют. Валор, да, Валор. Или немецкие. Не, ну у Толкина там, допустим, для того же самого высокого эльфийского Квения, он там кельтское, финское и другие угорские тоже языки. Вот. Тут есть латынь он пытался избегать. Там отдельная история. Тут все этот изумрудный Эрин, там Ирландия, остров Авалон, там вот эти мотивы он использует до этой, до римской эпохи. Мифологию ирландцев, там, кельтов. А вот обычно часто используют латинские эти Гарри Поттер тоже. Льда и пламени есть в книжке название? Амилова. Gregor o atceries, McConnor, what is it? Your familia. Он этого Хабиб издевается, дерется, он Кадыровый его бог. Вот и с отцом Кадырова подхалил его. Забил, опустить Элума, дочь веселая. Цуренги Эволштин, халил походки, али его пирма этого держма, же зацик. Артистичен. Let's try to see which one of my own. Guess you want to do what? Congratulations, sir. I tell you what, your work ethic is inspiring. Your work rate is inspiring. Appreciate it. Isem постановки, видите, Волцунуха, Шейкер, Чусо, и такие кшки, даже дальше такие кшдокш, и что я раз не добрался, яйцо. Тесла, западный, шьяц, радио, шидаса, чуаца, он бунтью, эйбан, и Зеленский, вот сюда, издеваться, гундина царь бог, Белый дом, чухайхан, шайна. Короче, Тесла машинш, елчная машинш, ты сиш, дохши, даса, хилш, цетес яги, меткшубах уже, ну и Тесла машинш, он ахир был, уж бог курбу давнуш, хаусиш бо, Илон Маска, короче, я Белый дом чувен, футбол кёх, ваме кёрт, кепкатилен, ваме кё, кошкал бейрхайн, ваме, короче, цон ху мекшду, Зеленский, он самега из бог ждать, что я придебаю чудо рёлш. Да, я тоже замечаю, что вы не верите, что царь. Там, оказывается, не по какому-то, не по храмам, а это просто это полная фраза, оказывается. Да? Люди должны умереть, люди должны служить, и типа Дракарис. Смерть, да, потом ответ, люди, там что-то еще, да. Ну, то есть это не какой такой культовая фраза получается.
Люди смертные — это культовое. То есть каждый должен. Ну, то есть ее не произносят какие-то там приверженцы какого-то культа. Именно какие привет. Не. Все, понял. Это общее видение. Маршо, что-то у вас сегодня скучно. Я как раз черемшу доел, закусываю мандаринами. Эфир, поэтому. Смотри, не переборщи там до ночи. Я уже сегодня полкастрюли съел. Могу какие-то памфлеты новые рассказать. Первый. Сегодня купил туалетный бумаг, завтра променяешь мечеть на универмаг. Нормально? У тебя тоже литературный этот надо канал добавить. Немножко это грубоватый для пезантов. Надо тебе что-нибудь потоньше. Это что ж вы такие? Это же для народа, в широкие массы. Потоньше. Для массового. Второй. Если пропустил сезон черемша, ты уже не чечен, не шиша. Ну а что, вы к черемшу не кушаете, то кого вы превращаетесь? Так, что у меня там еще есть? Надо вспомнить. Память плохая, где-то записано. Кому-то что-то отправлял. Что, туалетную бумагу переработать? Ляху и бер 4 раза. Кастрюлю отправил черемши. Так. Ты, наверное, мне отправил, посмотри мои переписки. Тебе отправил. Ты можешь сам зачитать. Сейчас. Вот сам что-то написал и забыл. Да. Тысячи фамилий искать сейчас. Не, это обычное делается. Ты его изложил и вот избавился. очередной. Сейчас. Сегодня пропустил намаз, завтра родину продаст. Так. Любишь хрень, пришла в башка, слушай радио марша. Все, пока все на сегодня. Присылайте идеи. Оформим. Вот так с утра просыпаюсь, вот такая все лезет в голову. Особенно, когда на ночь переем черемши. Так, завтра опять что-то придет в голову. Сегодня пол кастрюли съел. Пол кастрюли съел. Ты уезжаешь. Я вообще могу только ей питаться, но жена заставляет. Всякую курятину есть еще. Борщ украинский, да. Это ифтар, на ифтар ты принимал? 17, 29. Ты на ифтаре принимал черемшу? Ладно, конфиденциальная информация, можешь не разглашать. Так, это что, все на сухую ушли или что? Резкое затишье. Мертвая тишина. Инти Украине, будут вам чех полшу альфа. Аршамелю гэски самый конченый бичет. Он команде, а я запущу. Да, тебе херунчик. Войти в историю, видно, решили. Надо, по-моему, опять рекламную паузу пустить. Другая песня будет? Или та же самая? Нет, другая будет. Ну что, Эшер мог карьере подсказать, не, брат?
منور هاي يخصوك هات Ленту скинь, но все. Он там صور возьмет. понял, скину я в ленту. Ну что, и медиа плеер, классикинца елши плеер, ливаш. يو صاحين ديكني جيري بلاير قصدو قانير صان تعوات هيج بويت قاسقي Что за тишина? Все задумались. Ибраим, чат чуму посулерай эша. Suun hakua suur nästa tuossa. هون قصور ну. Дик дуежери сотар давиш вьютшун масян дейлрес хил гурдуэ дал адикюл. Hadi